ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله سبحانه وتعالى وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمنية أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبحوا بحمد ربك وأكون من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائی اور بزرگ اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ جل شانہ و منوالہ نے ہمیں اپنا فضل سے پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے آج ہم مخلوق ہیں۔ اللہ نے نہیں بنایا تو مخلوق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اللہ نے ہمیں بنایا، پھر یہی اللہ کا احسان ختم نہیں ہوا۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ نے پتھر بھی بنایا، درخت بنایا اور ایسے ہی درندے اور پرندے بنایا، ان میں ہم کو نہیں پیدا فرمایا۔ خالق نے اپنا فضل سے انسان بنایا، پھر انسان میں بھی اللہ جل شانہ و منوالہ نے بہت تقسیم کیا۔ دوستو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ایمان والوں کی گھر میں پیدا فرمایا۔ دنیا میں آتے ہی ہم نے اللہ کی بڑائی سنی۔ کتنے انسان ہیں دنیا میں جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو دوستو، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے جو نعمت بندہ کو عطا فرمایا، ان سارے نعمتوں میں سب سے بڑا نعمت جو ہے وہ نعمت ایمان ہے، کیونکہ انسان کی ساری چیز جو ہے دنیا کے یہ سارا ان کے ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن ایمان ہر حال میں اس کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے جس کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا اور دنیا میں کچھ نہیں ملا، پھر بھی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گیا۔ دوستو، دنیا میں کچھ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کا زندگی۔ نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرا بستر زمین ہے اور کچھ نہیں ہے، کمبلی وغیرہ کچھ نہیں، میں آرام کرتا ہوں زمین پر، اور میرا تکیہ میرا ہاتھ ہے، اور میرا سالن روٹی کھانے کے لیے بھوک ہے، دوسرے کسی چیز کا ضرورت نہیں ہوتا، بھوک سے میں کھا لیتا ہوں، اور پھل میوہ میرا درخت کی پتے اور گھاس، صبح شام میں کرتا ہوں، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، پھر بھی میں پورے دنیا میں سب سے زیادہ غنی ہوں۔ حواری نے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے، آپ کے پاس ہے نہیں کچھ اور پھر آپ ہو کہ آپ غنی دنیا میں کیسا؟ تو اس اعتبار سے کہ میں اللہ کی سوا اور کسی کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کسی کا ضرورت نہیں، دنیا میں میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، صرف اللہ کا محتاج ہے۔ تو دوستو، ایسا بھی زندگی گزارے، لیکن ایمان مل گیا تو ایمان کی برکت سے اس کو دنیا میں
दिल की सुकून मिलेगा। अल्लाह ईमान वालों को दिल का सुकून अता फरमाए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जब दिल में अल्लाह होता है तो दिल इत्मीनान हो जाता है। और दोस्तों, जब ईमान वाला दुनिया से रखसत होता है ईमान के साथ, तो वो खुशी के साथ जाता है। अल्लाह का रहम और करम होता है, वो अल्लाह की फजल और करम से, रहम से वो दुनिया से खुशी के साथ रखसत हो जाता है। हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका इंतकाल हो रहा है। उनका बीबी मोहतरमा शाम की थे, तो हुआ है और उन्होंने फरमाई कि आए मेरा शोहर का तकलीफ परेशानी। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब में फरमाया, नहीं, वो तरफ आज तो मेरा खुशी का दिन है। अभी जो मौत है और मौत का वक्त आया मेरा, ये खुशी का वक्त आया। क्यों कि मैं तो जाके मेरा दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से मिलूंगा। इसीलिए मौत से मुझे दुनिया में और कौन सा चीज है जो मुझको खुश करे। तो खुशी के साथ ईमान वाला जब दुनिया से रुखसत होता है ईमान पर, तो वो खुश होता है और ईमान पर जा रहे हैं इसका अलामत जाहिर होता है। उसकी पेशानी में पसीना आ जाते हैं, आंख से आंसू निकलता है। क्यों कि उसको अल्लाह जल्ला शानु की तरफ से फिरिश्ता ने खुशखबरी सुनाता है और उसका जो जगह जन्नत, उसकी जन्नत को उनके सामने पेश करते हैं। वो उस जन्नत को देखकर अफसोस करते हैं कि हाय अफसोस, मैंने थोड़ा सा अमल किया दुनिया में, ये थोड़ा सा नमाज रोजा इससे कुछ गश्त कर लिया, 3 चिल्ला दे दिया, आज ज्यादा से ज्यादा साल लगाया और थोड़ा सा गश्त और ऐसे ही मशवरा, इस पर अल्लाह ने मुझे इतना दिया, पूरा जिंदगी क्यों नहीं लगाया। अगर पूरा जिंदगी मैंने इसके पीछे लगाता तो मुझे कितना बड़ा जन्नत और कितने खुशी का चीज मिल जाता। तो इसको देखकर उसने अफसोस करता। इसके अफसोस पर उसकी पेशानी में पसीना आ जाता है और आंखों से आंसू निकलता है। तो दोस्तों, खुशी की साथ दुनिया से रखसत ईमान वालों को। दोस्तों, खबर में ईमान वालों को ईमान की बरकत से जन्नत की बिस्तरा मिलेगा, जन्नत की लिबास। ये दुनिया की जितना कीमती भी हो, कफन या घटिया हो, ये सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल की वक्त जब आया, तो इन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को वसीयत किया कि देखो मुझे पुराने कपड़ा में दफन कर दो। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाई कि अब्बाजान क्यों, हम नए कफन तो आपको दे सकता है, मैं हो मेरा भाई है, हम दे सकता है, मैं वजह क्या है। तो उन्होंने फरमाया देखो ये जो पुराना और नए कफन इसका कोई एतबार नहीं। दुनिया से मैं ईमान के साथ आखिरत में पहुंच गया कब्र में, तो फौरन इस कफन को खोला जाए और जन्नत का कफन मेरे लिए आ जाएगा। अगर नाउज़ुबिल्लाह ईमान के बगैर दुनिया से गया, ईमान जाए हो गया, तो कब्र में जाते ही जहन्नम की लिबास मुझे पराया जाएगा। इसीलिए तुम्हारे नए और पुराने का कोई एतबार नहीं, ये नए का ज्यादा हकदार जिंदा है। तो इसीलिए उन्होंने को पुराने कपड़ा ही में कफन दिया गया। तो दोस्तों, ईमान की बरकत से कब्र में भी आराम, राहत, इज्जत। क़यामत के दिन ईमान वालों को वह भी और खुशी है, अल्लाह की आरश की साया में उसको ईमान की बदौलत जगह मिलेगा। सीधे हाथ पर नामाए अमल आएगा और वो कहेगा हाँ वो मुकरा हो किताबिया, ये मेरा नामाए अमल देखो, पढ़ो, कितने खुशी की चीज है इसमें। तो दोस्तों, और ऐसा उसको नहीं मिलेगा, ईमान वालों को बहुत शान से मिलेगा। बंदा को अल्लाह के सामने पेशी होगा, फिरिश्ता उसकी नामाए अमल को सीधे हाथ पर देगा और एक चीख ऐसा जोर से लगाएगा आवाज कि फलाना की बेटा फलाना कामयाब हो गया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी इंसान तक सारे मैदान माशर में जितने इंसान सब इस आवाज को सुनेगा कि एक अल्लाह के बंदे कामयाब हो गया। तो ये कितने खुशी की बात है।
پھر جب فلسرات میں ایمان والا حاضر ہو جائے گا تو فوراً وہاں ان کی نور ظاہر ہوگا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وایمانہم. دوستو سامنے دائیں ایمان کا نور ہوگا اور اسی ایمان کی نور کے پیچھے چلتے چلتے وہ جنت تک پہنچ جائے گا. فلسرات اس کا کوئی کٹھن بھی نہیں ہوگا, پریشانی کا کوئی سبب نہیں بنے گا, خبر ہی نہیں رہے گا, وہ تو جنت کی دروازہ پر پہنچ جائے گا. پھر ایمان کی برکت سے جنت اس کو ہمیشہ کے لیے مل جائے گا. تو دوستو اللہ جل شانہ و من والہ نے ہمیں ایمان والوں کی گھر میں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا. اسی لیے دوستو اس پر ہی اللہ کا احسان ختم نہیں. اللہ جل شانہ و من والہ نے پچھلے نبیوں کی امت میں ہمیں نہیں پیدا فرمایا, حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں نہیں لایا, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, کسی نبی کی امت میں ہمیں پیدا نہیں فرمایا. سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اور اللہ نے قرآن میں ہم کا خیر الامم, بہترین امت اللہ نے نام رکھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں سب سے پیچھے آیا ہو لیکن جنت میں سب سے پہلے تم داخل ہو جاؤ, شروع سے جنت تم ہوگی. تو دوستو پھر اس پر اللہ کے احسان ختم نہیں, اس کے اوپر اللہ نے اور احسان فرمایا. کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اولین میں پیدا نہیں فرمایا, اللہ والوں نے فرمایا کہ ہمیں آخرین میں پیدا فرمایا. اس امت کی اولین جو ہے سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم ہے. لیکن دوستو ان کا فضیلت بہت ہے, بہت بڑا ہے. لیکن دوستو اس زمانہ میں ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید یہ لوگ بھی تھا. ہم جیسے آرام و راحت کی تلاش کرنے والے اور اپنا نفس کے پیچھے چلنے والا, ہو سکتا ان پر جو مجاہدہ اور قربانی آیا وہ ہم پر آتا تو ہم نعوذ باللہ ان کے ساتھ ہو جاتے. ایسا کوئی ابتلا میں اللہ نے ہمیں نہیں ڈالا. بغیر ابتلا اور امتحان کی ہم کو سید الکونین کی امت میں اللہ نے شمار کر لیا. پھر دوستو اور کتنے بڑے بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزو فرمایا, تمنا کیا. ایک مرتبہ فرمایا کہ کاش میں نے میرے بھائیوں کو دیکھ لیتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم لسنا اخواننا, کیا ہم آپ کی بھائی نہیں ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی, تم تو میرا صحابی ہو, لیکن میرا بھائی وہ ہے جو میرے بعد آنے والا ہے اور بغیر دیکھے مجھے میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں, وہ ہے میرا بھائی. تو اللہ کی کتنا بڑا چیز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھائی بنایا, دیکھنے کی آرزو فرمایا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ امتی آپ کو نہیں دیکھا اور آپ بھی ان کو نہیں دیکھا. قیامت کے دن سارے نبیوں کی امت وہاں حاضر ہوں گے تو آپ کیسے آپ کی امت کو پہچانیں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میدان میں 100 گھوڑا ہے. گھوڑا معلوم ہے نا, سب گھوڑا سرخ, ایک گھوڑا صرف اس میں دوسرا کلر ہے, اس کی سر میں, پیشانی میں سفیدی, پیر میں سفیدی. تو یہ 100 گھوڑا میں وہ گھوڑا والے اپنے گھوڑا کو پہچان کے نکلنے میں کوئی تکلیف ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں, کیونکہ وہ تو سارا ایک کلر کی ہے, ایک رنگ ہے ان کا, سارے کے سارے سب سرخ ہیں, کسی میں سفیدی ہے نہیں, اس میں ہی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتون امتی یوم القیامت غرا محجلین من اثار الوضوء, میرا امت قیامت کے دن جو آئے گا ان کی وضو کے اعضاء سے نور چمکتا ہوا ہوگا, اور یہ دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. دوستو کتنا بڑا بات ہے. اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اپنے ہاتھ دھوتا تو بغل تک چلے جاتے. شاگردوں نے پوچھا کہ اتنے دور تک کیوں؟ یہ تو نہیں ہے, درمیانی میں کافی ہے آپ کے لیے. فرمایا یتیل غرتی, تاکہ قیامت کے دن میرا نور زیادہ چمکے.
زیادہ جگہ، اس لیے تو وہ ان کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ تو دوستو اللہ جل شانہ امن والوں نے ہمیں آخرین میں بنایا، ایمان دیا، اور اس کے بعد اللہ کی بڑا فضل ہے کہ دنیا کے کتنے مسلمان بھی ہے، کتنے انسانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مسلمان ہیں، اور کس کو کس چیز کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا۔ کسی کو دوستو اللہ نے دکان کے ساتھ جوڑ دیا، اس کو دن اور رات اسی کا فکر ہے، اور وہ دل میں ایسا گھر کر کے گیا کہ کوئی ساتھی ان کی کوئی بھائی جائے، دوست جائے، اور اس کی دکان کا تعریف کرے کہ آپ کی دکان تو بہت شاندار ہے، تو وہ اس کو قریب بیٹھاتے ہیں اور چائے پلاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے گائے بھیل کی فن کے ساتھ جوڑ دیا، اس کا دن اور رات اسی کے پیچھے، اس کا تعریف سنے تو خوش ہوتا ہے، اس کی کوئی برائی سنے تو ناراض ہوتا۔ کسی کو اللہ جل شانہ نے دوست کے ساتھ جوڑ دیا، اس کا پورا دن اور رات دوست کے پیچھے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ دوستو اسے کسی کا اور کسی چیز کے پیچھے جوڑ دیا، اس کا دنیا آخرت کا سارا چیز ختم۔ لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ سے اتنے دور کی بات بھی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے جو اس امت کو ملا، نبی والا محنت، اللہ نے ہمیں اس نبی والا محنت کے ساتھ جوڑ دیا۔ دوستو اسی لیے اس کا شکریہ ہم ادا کریں تو ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم دوستو ہم کو جو اللہ نے ایمان دیا، ہم ایمان والوں کو تین چیز بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا چیز جو ہے کہ دوستو ایمان تو اصل سرمایہ ہے انسان کا، جو اصل ایمان والوں پر سب سے ضروری چیز ہے کہ اپنے ایمان کا حفاظت کریں۔ ایمان والا ایمان سے غافل نہیں ہو سکتا، ہر وقت اپنے ایمان کا فکر ہو۔ ایمان سے غافل ہو تو ایمان کا دشمن اس کا ختم کر دیتا۔ جب دنیا میں انسان آیا ان کے ساتھ ان کے ایمان کا دشمن بھی آیا، اسی لیے دنیا میں انسان کی جان کا دشمن جو ہوتا ہے وہ سوتا ہے، آرام کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسرا جگہ جاتا ہے، کبھی دشمنی بھول جاتے ہیں۔ لیکن دوستو ایمان کا جو دشمن ہے وہ رات و دن کبھی وہ غافل نہیں ہوتا، وہ ایمان والوں کی دشمنی میں لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے دوستو اللہ نے جن کو ایمان دیا، ایمان کی قیمت جن کے سامنے تھا، انہوں نے ہر وقت اپنے ایمان کا فکر کہ ہمارا ایمان باقی رہے۔ اسی لیے ایمان والوں پر یہ فرض ہے کہ اپنے ایمان کا حفاظت کرے، ایمان کا خیال رکھے۔ ابو ملیکہ تابعین، ابو ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے 30 صحابہ کرام کی صحبت اٹھائی، ان سے ہم نے دین سیکھا، لیکن وجدنا کلہم یخافون علی ایمانہم النفاق، یہ سارے صحابہ کرام جن پر اللہ راضی ہے وہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے ہیں کہ کیا ہم ایمان پر ہے یا منافق ہو گیا۔ کتنے بڑی بات ہے۔ لیکن آج ہمارے کیا حال ہے؟ کیا ہم صبح شام ہمارے اوپر روزانہ سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، کیا ہم نے ہمارے ایمان کے بارے میں کوئی ایسا فکر ہے کہ بھائی ہمارا ایمان کا کیا حال ہے؟ ہاں اصل میں ہم ایمان والے ہیں یا ایمان سے ہم نکل گئے؟ اس سے اور بڑی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درمیان حاضر ہے مدینہ میں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا قصہ مشہور ہے، فضائل عمل میں بھی ہے۔ دوستو گھر گیا، بیوی بچہ میں کھانے پینے میں تھوڑا سا مشغول ہوا، اتنے میں ان کا ایمان کا فکر پیدا ہو گیا، تو دیکھا کہ مجلس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تھا مجلس میں مسجد میں، تو ان کی ایمان کا جو کیفیت تھا وہ ابھی باقی نہیں ہے، تھوڑا سا۔ لیکن ہمارے تو ایسا نہیں کہ گھر گیا تو گھر گیا سب ختم، کیا آخرات کیا ایمان سب بھول کے دنیا ہی دنیا، ایسا نہیں دوست، تھوڑا سا تو فرق آیا۔ اتنے میں انہوں نے کھانا پینا سب چھوڑا اور چلانا شروع کیا، فرمایا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ دوستو یہ نبی والا محنت جو ہے یہ اپنے ایمان کو حفاظت کرنے کی محنت ہے، اس میں جتنا ہمارا جان مال لگے گا اتنا ہمارا ایمان کی حفاظت کا فکر پیدا ہوگا، اور نہ تو مسلمان لاکھوں ہوگی، ارے بھائی مسلمان ایمان تو ہے اور کیا، اس کی بات کیا، لیکن جتنا ایمان والا کا جتنا ایمان مضبوط اتنا ہی ان کی ایمان کی حفاظت کا فکر۔
घर में ठहरा नहीं रहा, वही अपने घर से निकल पड़े और चिल्ला रहे। क्या कहते हैं कि नाफका हंजला, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। चिल्लाता चिल्लाता हुआ दोस्तों रास्ता में उम्मत की सबसे बड़े शख्सियत हजरत सैयदना अबू बकर से मुलाकात हो गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या हो हंजला, तुम क्यों चिल्लाते हो? तो फरमाया कि मैं तो मुनाफिक हो गया। बोले सुभान अल्लाह, आप कैसे मुनाफिक हो गया? आप तो सच्चा पक्का मुसलमान है। तो उन्होंने फरमाया कि जब मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो, जन्नत और जहन्नम की बात सुनता हूँ, तो दिल की जो कैफियत, ईमान का जो कैफियत है, और घर में जब बीवी बच्चा में होता हो तो बाकी नहीं रहता, थोड़ा फर्क हो जाते हैं। तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी फरमाया, अरे हंज़ला, तो मैं भी ही बीमार में मुब्तला, मैं भी मुनाफिक हो गया। कौन शख्स है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन के बारे में फरमाया कि सारे नबियों की उम्मत में से सबसे पहला उम्मत जो जन्नत में जाएगा मेरा उम्मत, और मेरा उम्मत कोई जन्नत में नहीं जा सकता अबू बकर से पहले। फरमाया सबसे पहले जो जन्नत में जाएगा। और दोस्तों सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे शख्सियत है कि जिनके लिए जन्नत के 8 दरवाजा खोल दिया जाएगा, 8 दरवाजा से उनको इस्तकबाल होगा। ऐसा शख्सियत फरमा रहे हैं कि मैं मुनाफिक हो गया। दोनों भाग के मस्जिद में आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हाजिर हुआ। दोस्तों इसीलिए हमारा ताल्लुक मस्जिद से हो, इसीलिए मस्जिद में मशवरा होता है। दोस्तों इसीलिए मस्जिद में हम जो बैठते हैं, तालीम की हल्का होता है, और इसे घर घर जाके हम जो लोगों को समझाते हैं, ईमान की बात मकसद यही है ताकि हमारा ईमान का हिफाजत हो जाए। दोस्तों फौरन आके मस्जिद में हाजिर हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय हंज़ला, तुझे क्या हो गया? फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हंज़ला तुम मुनाफिक हो गया। अजीब बात, कैसे तुम मुनाफिक हो गया? तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जब मैं आपके सामने होता हूँ तो मेरे ईमान का ये कैफियत, घर में जाता हूँ बीवी और बच्चे में तो खाने पीने में मशगूल होता है, तो ये हालत बाकी नहीं रहता। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ गया कि ये तो ईमान, हंज़ला की ईमान का फिक्र है, ईमान की फिक्र इतना गालिब है और उनका ईमान इतना कवी है कि थोड़ा सा फर्क भी बर्दाश्त नहीं होता। तो फरमाया कि हंज़ला, तुम्हारा जो हालत और कैफियत मस्जिद में होते हैं, वही हालत और कैफियत तुम्हारा घर में भी बाकी रहता, तो फरिश्ता तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे साथ मुसाफा करता। अरे मर्रतन कररतन ये हालत होगा, फिर वो हालत आए तो फिर इस हालत की तरफ आओ। तो इसीलिए दोस्तों हमारे लिए अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने बहुत बड़ा एहसान किया कि हमें वो ईमान की हिफाजत की मेहनत में लगा दिया और दूसरे कामों में नहीं लगाया। फिर दोस्तों हमारे जिम्मा में और एक चीज है, और वो चीज क्या है कि वो हम हमारे ईमान को बढ़ाने का फिक्र करें। ईमान तो ऐसा चीज है कि इसको बढ़ाने का फिक्र हो तो वो बढ़ता है, और इससे गाफिल हो जाता है तो घटता है। मुसलमान है, नाम भी मुसलमान है, नाम अब्दुल्ला, अब्दुल अजीज, अब्दुल रहमान, ये नाम तो ठीक है, लेकिन काम में इस्लाम का करीब नहीं। मुसलमान है या गैर मुसलमान फर्क भी नहीं है। क्यों? ईमान तो है, लेकिन इनका ईमान कमजोर होते होते इतना कमजोर हो गया कि उसने उनको अल्लाह के हुक्म पर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर खड़ा कर नहीं सकता। इनका हालत क्या हो गया? ना हराम से बच सकते, ना फरमानी से बच सकता, गुनाह से बच नहीं सकते। ईमान ऐसा ईमान कमजोर हो गया कि उसकी ईमान ने उनको नाफरमानी से नहीं रोकता। भाई दोस्तों और बुजुर्गों, इनका ईमान का हालत ऐसा ही है कि एक आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में ये उसको लेटाया हुआ है, बिस्तरा पर है, और उसकी दवा करीब रखा हुआ है, सारा चीज उसके पास है, लेकिन उनके अंदर इतना ताकत नहीं कि वो दवा लेकर हाथ से अपना हाथ से वो खाए या दवा पिए। लेकिन वो आदमी मुर्दा है या जिंदा है? जिंदा है, लेकिन वो जिंदा तो है, किसी काम के नहीं है, नाम के जिंदा है। बिल्कुल ऐसे ही आज हमारा हाल यही बन गए। ना हमारे ईमान ने अल्लाह की नाफरमानी से रोकता है, ना अल्लाह के हुक्म पर हमें डलता है। तो इसीलिए हर मुसलमान पर यह फर्ज है इतना ईमान हासिल कर ले
محنت کر کے اتنا ایمان بنائے کہ جس ایمان نے اس کو اللہ کے حکم پر کھڑا کر دیا اور اللہ کی نافرمانی سے روک دے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایمان حاصل کیا. تو ان کے اوپر نماز تو چھوڑنا، روزہ چھوڑنا یہ تو بہت بڑھیا بات ہے. سنت بھی ان سے فوت نہیں ہوتا. دنیا کی جس ماحول میں بھی گیا حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سنت کو بھی نہیں چھوڑا. ان کے پاس اللہ اور اللہ کی رسول سب سے زیادہ محبوب، اللہ کی حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب ان کے پاس سب سے زیادہ محبوب. دنیا کی سارے چیز کو چھوڑ سکتے لیکن حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. جس ماحول میں جائے یہ ایمان کی طاقت کی برکت سے ہوتا ہے. صحابہ کرام جب ایران پہنچے، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایران فتح ہونے سے پہلے چاول اپنے ہاتھ سے نہیں دیکھا. سنا ہے لیکن کھایا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. سیرت میں ہے صحابہ کرام سب ایران میں داخل ہوا تو ایک باغ میں پہنچا تو باغ والا بھاگ گئے. وہ غیر مسلم تھا، مجوس ہو، بھاگ گیا. کھیتی والا بھاگ گئے. تو صحابہ کرام کو ایک بڑا بیگ ملا جس میں چپور ہے. تو انہوں نے کھلا تو دیکھا یہ کیا چیز ہے، گندم بھی نہیں ہے، مکئی بھی نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے. ان کو پہچاننے وہ نہیں پہچانے تو اس کو اٹھا کے پورا بیگ لے گیا امیر صاحب کے پاس. امیر صاحب کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو فرمایا کہ بھائی امیر صاحب ایک گھوڑا لے آؤ. تو گھوڑا لایا، گھوڑا کے سامنے پیش کیا تو اس گھوڑے نے آرام سے کھانا شروع کر دیا. کہا کہ بھائی یہ تو سارا کھا جا رہے ہیں، مرتا نہیں. انہوں نے سمجھا پہلے کہ یہ چھوڑ کے ہم کھا کے مرے. تو دیکھا کہ یہ تو جانور نہیں مر رہے. کہا کہ بھائی رکو رکو اس کو. پھر ایک ایرانی کو پکڑ کے لایا، ترجمان لایا، پوچھا یہ کیا چیز ہے. تو اس نے کہا ارز، اسی کا نام ہے چاول. صحابہ کرام کا سبحان اللہ، یہی چیز ہے اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دے کے کیا، چاول. تو اس حالت میں صحابہ کرام ایران میں پہنچے تو جماعت کیا ایران کے شاہ ایران کسریٰ کو دعوت دینے کے لیے. تو اس نے بڑا دسترخوان لگائی ان کے اکرام کے لیے. اور دور سے وہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان نے تو صحابہ کرام نے ایسا شاندار دسترخوان دیکھا ہی نہیں کبھی. تو کیا کرتا ہے اس کھانے کے سامنے. تو کھانا شروع ہوا تو ایک کی لقمہ دسترخوان پہ گر گیا. تو صحابی نے اس لقمہ کو اٹھایا کھانے کے لیے. تو دوسرے ایک نے، شاید وہ تابعین ہو گئے یا پیچھے والے، انہوں نے ایسے ہی ہاتھ سے ان کا حرکت دیا. تو اس نے پوچھا، صحابی نے بولا کیا ہوا. بولے تم کو معلوم نہیں یہ عرب نہیں ہے، یہ تو ایران کے شاہ ایران کی دسترخوان ہے. وہ تو کہے گا کہ ہم تو کھانے پر کی للچا ہے، ہمارے اندر لالچ ہے اور ہم اس کے حارث ہے. تو صحابی بہت غصہ ہو گیا اور فرمایا تم کیا کہتے ہو مجھے، انترک سنت حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم لمرضات هذا الحمقى، ان بیوقوفوں کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے میں میرے حبیب کا سنت چھوڑ دوں. یہ حالت تھا. آج ہمارا ایمان کا کیا حال ہے ہم خود ہی دیکھیں. کسی شادی کی مجلس میں گیا تو سنت کہا جاتا ہے، کسی اور ماحول میں گر گیا تو اس میں کیا ہمارا حالت ہوتا ہے. یہ ایمان کی کمزوری کا دلیل ہے. اسی لیے دوستو یہ جو تحریک ایمان، یہ دعوت والا محنت چلائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہی مقصد یہی ہے کہ ہمارے ایمان میں قوت آ جائے کہ ہر حال میں ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، ہم تو اللہ کی زندگی چلائیں گے اللہ کے حکم کو دیکھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر. اس سے چاہے بیوی خوش ہو یا ناراض ہو، اولاد خوش ہو یا ناراض ہو، میرا ماحول کیا کہے، میرا بستی والا کیا کہے، یہ ایمان والے کی دیکھنے کی چیز نہیں ہے. ایمان والا تو وہ دیکھے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مجھے کیا بتا کے گیا. یہ ہے ایمان کا طاقت کا بات. اور صحابہ کرام کو ایسا ایمان حاصل ہو گیا، ایسا ایمان ان کو بھر گیا کہ انہوں نے ہر حال میں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا آسان. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شراب کا بہت عادی تھا. بہت زمانہ سے عرب والے فخر کرتا تھا جاہلیت کے زمانہ میں کہ ہمارے گھر میں اتنے پرانے شراب ہے اور شراب کا مجلس لگتا ہے ان کا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں مہمان آیا، میں نے ان کا شراب تقسیم کر رہا ہوں. جیسا کہ کوئی مہمان آیا شربت چائے لگتا ہے تو شراب لگتا تھا. انہوں نے شراب پینے کی، کوئی پی رہا ہے، کوئی ہاتھ میں لیا، اتنے میں آواز ہوا. فرمایا کہ بھائی انس دیکھو باہر میں کیا آواز ہو رہا ہے. انہوں نے آ کے سنا
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والا نے اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. فرمایا انس رضی اللہ عنہ کہ بس یہ بات لے کر میں جب گیا اور ان کو جب سنایا تو جو پی رہا تھا انہوں نے فوراً اپنے منہ سے بس اس کو پھینک دیا، ہاتھ میں جو تھا وہ بھی پھینک دیا، جنہوں نے پیا تھا وہ اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش میں لگ گیا. فرمایا جب میں مدینہ کی گلی میں نکلا تو دیکھا کہ شراب کا سیلاب آیا، جن کے گھر میں تھا وہ سارے کے سارے راستہ میں ڈال دیا. پھر یہی ختم نہیں ہوا بات، فوراً بھاگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، جن برتن میں ہم شراب رکھتے تھے اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا. مشکا شریف میں لمبا حدیث ہے. بھائی بزرگوں اور دوستوں، ابتدا میں یہ سارے چیز سے منع فرمایا تاکہ ان کی دل سے بھی اس کا محبت اور اس کا ذکر بھی چلے جائے. فردہ کی حکم نازل ہوا تو دوستوں جب اعلان ہوا، مسلمان صحابیت میں سے ایک وہ گھر واپس آ رہے تھے، قریب پہنچ گئے تھے، اتنے میں آواز سنی تو راستے کے کنارے میں بیٹھ گئی. بچہ کو بھیجا کہ چادر لے آؤ، چادر لے آیا، اپنا بدن کو ڈھاکا، پھر وہ گھر میں پہنچے. شوہر نے کہا کہ آ جاتے، کیا جواب دیا کہ ہم جب اللہ کی حکم ہمارے کان میں پہنچ گیا، اس کے بعد میں گھر میں آؤں اتنے میں میرا موت آ جائے تو میں تو اللہ کی نافرمان بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں. دوستوں اور بھائیوں، آج کتنا باتیں ہو رہا ہے، قانون بنائے جا رہے ہیں، پھر بھی مسلمان اس پر یہ فرض ہے عورت کے لیے لیکن ادا نہیں کر سکتا. اور کتنا حکومت کا کوشش ہے کہ مسلمان کا بچہ یہ حرام سے بچ جائے، یہ شراب سے نشا سے دور رہے، لیکن کیوں کہ ہمارے ایمان اتنا کمزور ہو گیا، جس ایمان نے ہمیں اللہ کے حکم پر کھڑا نہیں کر رہے، اللہ کی نافرمانی سے ہم کو نہیں بچا سکتے. تو اسی لیے دوستو اسی ایمان کے پیچھے محنت ہو تاکہ محنت کرتے کرتے ہمارا ایمان بھی جیسا کہ صحابہ کرام میں کہ ایمان مضبوط ہے اور طاقت رہتا ہے، وہ طاقت پیدا ہو. تیسرا، ہر ایمان والوں کے لیے دوستو ضروری ہے کہ اپنے ایمان پر خاتمہ ہو. ایمان پر گیا تو اس کا کوئی پریشانی نہیں ہے، اور بغیر ایمان کے آخرت میں گیا تو اس کا کوئی سہارا نہیں ہے. مرتے ہی آخرت کی سارے عذاب شروع ہو جائیں. تو اسی لیے دوستو شیطان کا آخر دم تک بندہ پر کوشش ہوگا کہ کیسے اس کو کیا کرے، ایک بے ایمان بنائے، ان کی ایمان کو لوٹ لے. اسی لیے دوستو جو واقعہ ہے حضرت امام احمد ابن حنبل، بہت بڑے شخصیت امت کے امام اہل سنت جس کا لقب ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، حق کے لیے کتنا بڑا قربانی دیا، سیرت کی کتابیں بھرا ہوا ہے. ان کا انتقال ہو رہا ہے، شاگرد ہے، بیٹا ہے قریب، انہوں نے ان کو تلقین کیا لا الہ الا اللہ. انہوں نے جواب میں فرمایا اللہ، ابھی نہیں. سب گھبرا گئے، ختم. جس شخص نے اپنا زندگی کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، اتنے ذلت اٹھائی اور اتنے تکلیف برداشت کی، اور عام ایمان کے ساتھ آخرت میں جانا، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ ابھی نہیں، تو کس وقت کے لیے کلمہ. اتنے میں پھر انہوں نے دو ہاتھ کھول دیا، ان پر سہارا پڑ گیا موت کا. ابھی ہاتھ کھولا، پھر بے ہوشی تاری تھا، بے ہوشی نہ گیا. تو فرمایا فوراً کہ اب بزان، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اب نے فرمایا ابھی نہیں. کیا مطلب، کیا ہوا؟ تو تم نے بھی سن لیا؟ بولے ہاں. بولے شیطان لعین میرے پاس آیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے احمد، آپ کو تو مجھ سے نجات مل گیا. میں نے کہا کہ نہیں، تجھ سے میں ابھی تک اطمینان نہیں ہو، نجات مجھے نہیں ملا کیونکہ میرے حلقوم میں ابھی تک جان ہے. جب کلمہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ حلقم سے ایمان گزر کر کے چلے جائے تو پھر تجھ سے میں امان میں ہوں، اطمینان میں ہوں. اللہ والوں کی ایسا فکر تھا. تو دوست ہمیں وہ فکر بھی آج بخور ہے. ارے کیا موت آ جائے تو ایسا مر جائیں گے، مسئلہ ایسا نہیں ہے دوستو. موت تو ایسا سخت ہے کہ ایک ساتھ 100 تلوار ایک آدمی میں لگائے، آدمی پر چلا دے تو ان کو جتنا تکلیف اس سے بھی زیادہ.
जिंदा बकरे की चमड़ा को उतार दिया जाए इससे भी ज्यादा तकलीफ। लेकिन ईमान वालों को जिन्होंने जिंदगी अपना ईमान पर गुजारी और ईमान की तकाजा पर अपने जिंदगी को उठाया, तो दोस्तों उसका तो मौत ऐसा आसान होगा जैसा कि आटा के अंदर से बाल पर निकालना, आराम से इस दुनिया से हंसता हुआ चले जाएगा, जैसा कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु गया। तो दोस्तों अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु ने अल्लाह अपने फजल से करम से ना हमारा कोई ऐसा अल्लाह के ऊपर हमारा हक या हम पर ऐसा आया या हम इसे की लाए, फिर भी अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु ने अपना करम से हमें और ईमान की मेहनत अता फरमाया, जिस मेहनत के जरिया से ईमान का हिफाजत भी होता, जिस मेहनत के जरिया से दोस्तों ईमान बढ़ता भी रहता है और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह खातिमा बिल खैर भी होगा। दोस्तों असल इंसान के लिए ईमान है, अगर ईमान ना हो दुनिया सब मिल जाएगा, पूरे दुनिया का बादशाह नमरूद बन जाए, नमरूद जैसा हुआ, लेकिन ईमान नहीं है तो सबसे बड़ा मुसीबत उसको दुनिया में हर वक्त परेशानी रहता है, इसके दिल में सुकून कभी नहीं होगा, सारे दुनिया का बादशाह भी बन जाए लेकिन सुकून नहीं, मरते वक्त जिल्लत की मौत, जैसा कि नमरूद जलील होकर मरा, फिरौन जलील होकर मरे, हारून दुनिया के बड़े मालदार जलील होकर मरे, हामान वज़ीर आला था फिर भी जलील होकर दुनिया से गया ईमान न होने की वजह से, और कब्र में जाते ही वो जहन्नम की बिस्तरा और जहन्नम की लिबास उसको मिलेगा ईमान न होने की वजह से, और क़यामत के दिन उसको बाएं हाथ में नामा अमल आएगा और उसको अल्लाह की चेहरा देखने का मौका नहीं मिलेगा, उसकी चेहरा पीछे की तरफ कर दिया जाएगा, और इतने जोर से फरिश्ता ने जब उसको नामा अमल देगा तो ऐसा जोर से आवाज करेगा कि फलाना की बेटा फलाना हलाक हो गया, तो मैदान महशर की सारे इंसान बराबर सुनेगा कि वो एक आदमी फलाना की बेटा फलाना जहन्नम में चला गया। अल्लाह हम सबको हिफाजत करें। तो दोस्तों एक तो बात यह है कि इसीलिए हमें अल्लाह ने ईमान की मेहनत दिया, इसको दुनिया की हर चीज पर आगे रखना, इसीलिए भाई पहले हमारा ईमान और ईमान की तकाजा, ईमान ने जो चीज हमसे मांगता है इसको आगे, दुनिया जो मांगता है उसको पीछे। फिर दूसरा चीज दोस्तों ये ईमान जो है अल्लाह ने ईमान के साथ सारी चीज को जोड़ दिया, दुनिया के ऐसा कोई चीज दुनिया और आखिरत की सारे भलाई ईमान के साथ है। इसीलिए दोस्तों सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दुनिया में आया इन्होंने वही ईमान को लेकर आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु मा जीतु अना वन्नबियुना मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं और मेरे पहले जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आया सारे के सारे जो अल्लाह की दरबार अल्लाह की तरफ से बेहतरीन चीज लाया वो ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह है। फरमाया कि और कोई चीज अल्लाह की खजाना में इससे कीमती होता तो अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने वही चीज देकर भेजता। फिर दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को जमा किया, सभा पर सवार चढ़ गए और फिर बुलाया बनी हाशिम को, बनी अब्द मनाफ, बनी कुसाई, ये सारे बनी उमैया सबको जमा किया। क्यों बुलाया? तो फरमाया कि जीतु बिखैर दुनिया वल आखिरा, जीतुकुम बिखैर दुनिया वल आखिरा, तुम्हारे लिए मैंने दुनिया आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। लेकिन इनकी किस्मत में नहीं था ये अक्सर लोगों का, तो उतबा शैबा अबू जहल सब जमा हुए थे। तो फरमाया इसी की मोहताज हो हम। अरे वो तो बहुत अच्छा बात है, क्या चीज लाया हो जिसमें हमारा दुनिया और आखिरत की भलाई है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुझसे ले लो तो तुम दुनिया में भी कामयाब आखिरत में भी कामयाब। सबसे पहला अबू लहब खुद पढ़े और कहा कि इसलिए हमें जमा किया, तब्बल लक साइर अल-यौम, तूने हमें अलिहाज़ जमा था ना, तुमने हमें इसलिए जमा किया, इस बात के लिए हमने कितने माबूदों की इबादत कर रहे हैं, उन्होंने हमारा मुश्किलात को हल नहीं कर सके और तू कहते कि एक ने सब कर देगा। भाई बुजुर्ग और दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक बात लेकर आया, कलमा के साथ ईमान के साथ दुनिया आखिरत की सारे भलाई। इंसान दुनिया में जो चीज चाहता है वो मौजूद है ईमान में। दुनिया के इंसानों के पास सब इंसान के पास इज्जत महबूब है, सब इज्जत चाहता है, जिल्लत ही किसी के पास महबूब नहीं, चाहे मालदार हो या गरीब हो,
यानी आला हसब नसब की हो या अदना हो, सबके पास इज्जत महबूब है, इज्जत मांगता है। भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु मनावालहु ने फरमाया अगर इज्जत चाहो तो ईमान बनाओ। लिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। अल्लाह जल्ल शानुहु मनावालहु ने फरमाया अरे ईमान तो अल्लाह के लिए है और अल्लाह के रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए है। अल्लाह की खजानत से आता है इज्जत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका से दुस्त ईमान वालों के लिए इज्जत। इसीलिए हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कुन्ना जिल्लाल कौम व अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम। अरे दुनिया में तो हम ऐसे कौम थे कि कोई हमें पूछता नहीं, हम बिल्कुल लोगों की नजर में घटिया था, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने हमें ईमान और इस्लाम देकर हमको इज्जत दिया। फरमाया जो इस ईमान को छोड़ कर दूसरे किसी चीज के जरिया इज्जत मांगेगा अल्लाह उसको उसी में जलील करेगा। इसीलिए हमारा जिल्लती का आज जो दुनिया में हम मुसलमान देखते हैं कि हम तो जिल्लती में है, सबब ये है कि हमने दुनिया के असबाब से इज्जत मांगते हैं। दुनिया के असबाब से इज्जत नहीं होता। बड़े कार वाला साहिब है, जा रहे हैं, लोग सलाम कर रहे हैं, वो बेचारा समझते कि मुझे सलाम है, असल में उनकी गाड़ी का सलाम है। जब गाड़ी नहीं तो कोई नहीं पूछता। कुर्सी पे है एक शख्स, शानदार कुर्सी में बैठा हुआ, सब लोग सलाम करते हैं, लेकिन जब दोस्तों कुर्सी चला गया, जेल में चला गया तो कोई पूछता भी नहीं, नाम भी नहीं लेता। इसलिए दुनिया के असबाब से जो इज्जत हासिल किया जाता है ये इज्जत नहीं, असल इज्जत तो होता है ईमान वालों के लिए। इसीलिए ईमान वाला जहां भी जाए उसका इज्जत। इसलिए हजरत बिलाल ना रजी अल्लाह ताला अन्हु, ना उनका कोई हसब नसब था, ना उनके पास कोई माल, ना देखने में खूबसूरत और लंबे आदमी, उनका नाक बहुत मुठे और सिया आदमी था, लेकिन इज्जत अल्लाह ने कैसा दिया। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठा हुआ, खालिद बिन सईद जो मक्का मुकर्रमा के बड़े सरदार, ईसाई और बड़े बड़े सरदार हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दरबार में हाजिर हुआ मजलिस में। उन्होंने कहा कि तशरीफ रखे, लेकिन खबर आया कि बिलाल आया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने जगह छोड़कर दरवाजा पर जाके इस्तकबाल किया और फरमाया जा सय्यदुना बिलाल, हमारे सरदार बिलाल आ गया। दोस्तों क्या उनके पास कोई दुनिया की सनद था कि ये सैयद ज़दा है? इतना इज्जत कैसे मिला उनको? और दुनिया में भी आखिरत में भी, आखिरत में कितना बड़ा इज्जत कि जब आखिरत में हिसाब खत्म हो गया, अब जन्नत में वाला जन्नत में रवाना और जहन्नम वालों को जहन्नम की तरफ ले जा रहे फरिश्ता, तो सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूफी दौठनी आएगा और इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होंगे और इसकी लेजाम जो होते हैं ना, लगाम होते हैं, वो हजरत बिलाल के हाथ में होगा, खिंचता हुआ जन्नत में चले जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल तुम क्या अमल करते हो कि तेरे पैर की आवाज जन्नत में मैं मेरे सामने सुनता हूँ, तो आगे आगे मेरा चल रहा हो। खादिम आगे ही होता है। तो भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, इससे बढ़िया और क्या इज्जत हो सकता है? ये दुनिया की किसी चीज से नहीं मिला, ईमान की बरकत से। ईमान पर इन्होंने कुर्बानी दिया तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने उनको इतना इज्जत दिया। दुनिया के हर इंसान चाहते हैं कि हमारा सर ऊपर में रहे, बड़ा ही मांगता है, यह इंसान की तबीयत में है, लेकिन दोस्तों ईमान के बगैर नहीं हो सकता, हसब से नहीं हो सकता। तो मैं फलाना खानदान का हूँ, तो फलाना खानदान का होता तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को सबसे ज्यादा बड़ा खानदान यही है। इनकी नस्ल से अक्सर नबी आए हैं, जिनका पोता हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम है। कुछ नहीं मिला, खाजा अबू तालिब को नहीं मिला, इससे नहीं मिलता। बड़ाई और बुलंदी ईमान को। अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही ऊपर होकर रहोगी अगर तुम्हारे पास ईमान हो, ईमान कामिल हो। ईमान ऐसा हो जिस ईमान ने तुमको हराम से रोक दे, अल्लाह के हुक्म पर खड़ा कर दे, तो तुम्हारा सर ऊपर होकर रहेगा, और न दुनिया की किसी चीज से तुम ऊपर नहीं आ सकते हो। दोस्तों इसी तरह दुनिया के इंसान के पास महबूब सबसे ज्यादा क्या है कि भाई अल्लाह की हमको अल्लाह नसरत करे, मदद करे। हर एक चाहता है कि
हमको अल्लाह की नसरत व मदद, अल्लाह की ताईदत गैबिया हमको मिल जाए। दोस्तों, इसके लिए भी अल्लाह ने ईमान का शर्त लगाया। कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालू ने फरमाया कि मेरे जिम्मा में है कि मोमिनीन का नसरत पर। इसे मुस्लिमीन नाम के पर नहीं, ईमान वाले, कामिल ईमान वाले हो तो इनके लिए अल्लाह की नसरत है। सहाबाए किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम, उनका ये हालत था। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम जो दुश्मन की मुकाबला करते हो ना ये तादाद के जरिए से नहीं, दोस्तों इसी तरह फरमाया कि हथियार से नहीं, हम तो इनसे लड़ते हैं अल्लाह की नसरत व मदद से। हम कम है लेकिन अल्लाह की नसरत व मदद वही असल चीज है। इसीलिए सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने अपना जान माल को इस ईमान पर लगाया, ईमान की मेहनत पर लगाया, तो अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालू की नसरत व मदद हो गई उनके साथ। इसीलिए वो थोड़ा लेकिन काम बहुत। इसी तरह दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, दुनिया के इंसान की तबीयत ही में है कि भाई सारे इंसान हमें मोहब्बत करे। इसके लिए दुनिया के इंसान माल खर्च करते हैं और सब इंसान मुझे सलाम करे। दोस्तों, मोहब्बत जो होता है वो ईमान और अमल की बुनियाद पर होता है। ईमान हो, अमल हो तो मोहब्बत, और ना ये मोहब्बत नहीं होता। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जिनके पास ईमान हो, अमल हो, अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालू उसको अपना दोस्त बना लेते। तो इसका तरतीब क्या होता है? बंदा अल्लाह की कुर्बत हासिल करता है ईमान और अमल के जरिया से। फिर जब अल्लाह उसको मोहब्बत करने लगते हैं तो हमलातुल अर्श, अल्लाह की अर्श उठाने वाले फरिश्ता को हुक्म फरमाते कि मैं फलाना को मोहब्बत करता हूँ, मेरा बंदा को तुम भी मोहब्बत करो। तो फिर इन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खबर देते कि अल्लाह और हम अल्लाह के फलाने बंदे को मोहब्बत, तुम भी मोहब्बत करता हो, तुम भी करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर पहले आसमान वालों को, फिर इन्होंने दूसरे आसमान वालों को कि अल्लाह के फलाना बंदे, अल्लाह और अर्श उठाने वाले और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हम सारे आसमान वाले उसको मोहब्बत करे, तुम भी करो। तो फिर चौथा आसमान वाले मोहब्बत करने लगते। फिर इन्होंने पांचवा है, छठा, सातवां आसमान तक आ जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर इन्होंने ये आवाज लगाता है, पहले आसमान वाले जो दिखाई दे रही है हमारे सर पर, उस आसमान वाले के देखे, आए दुनिया वालों, फलाना की बेटा फलाना अल्लाह की बंदे, अल्लाह और अर्श उठाने वाले और जिब्राइल और सारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम और सारे आसमान वाले मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। फयूज़उ लहुल कबूल, उसके लिए जमीन पर कबूलियत आ जाते हैं। अब इंसान क्या, इस आदमी को किसी ने चाय पिलाई तो हमने सादतमंदी समझता है कि आज मौका मिल गया, फलाना को मैंने एक प्याला चाय पिलाया, अरे दूध पिलाया। ये तो इंसान के दिल में इनका मोहब्बत, हत्ता के दरिंदे के अंदर, और ऐसा ही दोस्तों मुहलिक जानवर वो भी उनको मोहब्बत करते हैं। इसीलिए आया है हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हु सफर में जा रहे थे, कहीं जाके जंगल में दाखिल हुआ, रास्ता भूल गया। अब वो परेशान हो गया, जिधर जा रहे इधर रास्ता उनको नहीं मिल रहा है, जंगल ही जंगल। इतने में देखा कि शेर उनके सामने तैयार हो रहे हैं उनको खाने के लिए, तैयारी हो रहा है उसका। देखते ही वो घबराया नहीं, फौरन वो शेर के करीब पहुंचे और जाके फरमाया, आया अबुल हारिस, क्या आया अबुल हारिस, शेर को कहा इन्होंने, अरब अबुल हारिस कहते हैं कि तुम मुझे खाना चाहते हैं, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हो? मैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफीना हो, सहाबी हो। इतना कहना शेर अब जमीन पर बैठ गया, शर्म की मारे से 2 महीना बंद हो गया। तो उन्होंने वो इसके बाद वो यहाँ से भागा नहीं। इन्होंने शेर को कहा कि देख अबुल हारिस, मैंने रास्ता घूम कर लिया, मेरा साथी लोग कहाँ है और किस रास्ता से मैं जाके उनसे मिलो मुझे मालूम नहीं। फरमाया, शेर खड़ा हुआ, खड़ा होकर उसने दुम हिलाना शुरू किया, गोया के उन्होंने इनको बता रहे कि मेरे पीछे आओ। अब शेर आगे चल रहे हैं
اور حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ پیچھے چل رہا ہے. چلتے چلتے جنگل گزار کے ان کے ساتھی لوگ جہاں ہیں وہاں تک پہنچایا اور ایک چیخ مار کے واپس ہو گیا جنگل میں. فرمایا کانما ودانی، شیر نے گویا کہ مجھے رخصت کیا کہ تمہارا کام ہو گیا، تمہارا ساتھی مل گیا، مجھے چھوڑو میں جاتا ہوں. دوستو اللہ نے جیتا. شیر جس نے انسان کا کھانے کے حرص میں ہوتا ہے وہ ان کے لیے رہبر بن گیا. اللہ نے اس کے دل میں بھی محبت ڈال دیا. اسی لیے اللہ والوں کی محبت ہوتا ہے کیونکہ اللہ جل شانہ ان کو محبت کرتے ہیں. کتنے زمانہ ہو گیا صحابہ کرام نہ ہم نے دیکھا نہ ہمارے باپ نہ دادا انہوں نے دیکھا، لیکن ان کی محبت آج ہمارے دل میں ہے. اپنے بھائی کو گالی دیا تو پھر بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن کسی نے بلال کو گالی دیا تو وہ کوئی ایمان والا برداشت نہیں کرے. حتیٰ کہ بے نمازی بھی سب سے پہلے جان دے دے گا تو بلال کو گالی دے. اتنا ہمت ہم زندہ ہو. یہ محبت اللہ کی طرف سے آتے ہیں. دنیا کے پیسہ سے، دنیا کے کسی عہدہ سے یہ عزت اور یہ محبت نہیں حاصل ہوتا. دوستو اسی لیے امن عافیت اللہ نے ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ انسان کی امان اور عافیت. آج یہ اشتراکی مسئلہ ہے پورے دنیا میں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، سب کے لیے سب سے بڑا دنیا میں ابھی جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ امان کے لیے، امان کے پیچھے، چاہے مسلمان ملک ہو یا غیر مسلمان ملک ہو. اور اتنے یعنی ہتھیاروں کا جو ایجاد ہو رہا ہے تاکہ امان حاصل ہو جائے. ہر ملک والا، غرب والا، مشرق والے، مغرب والے، جنوب شمال والے، سارے دنیا کی مسلمان ہو یا غیر مسلمان سب یہ امان چاہتے ہیں. لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا نہ ہتھیار سے، نہ تعداد سے، نہ اور کسی راستہ سے تم کیا کر سکتے ہو، امان حاصل کر سکتے ہو. امان تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ جس کو امان دے ہر حال میں اس کا امان ہے. اکیلا بھی ہے تو پھر بھی امان ہے، لوگوں کے درمیان ہے تو وہاں بھی اس کو امان ہے. اللہ جل شانہ جس کو امان دیتے. اسی لیے والذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ نے فرمایا جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ کوئی ملاوٹ نہیں، یعنی شرک سے ایمان کو پاک کیا، ہر قسم کی شرک، یقین خالص اللہ کی ذات پر ہو تو اللہ کی طرف سے ان کو امان ہے. دوستو اسی لیے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی بڑے طاقت ان کی دشمنی پر ہے. دنیا کی بڑے بڑے طاقت ایران والے، روم والے، فارس والے ان کی دشمنی میں ٹرا ہوا ہے اور ان کو کیسے ختم کیا جائے اس کی فکر میں ہے، لیکن ان کو اللہ نے امان دے دیا ہے. دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی جماعت شام میں وہاں تعاون شروع ہو گیا، اسی لیے وہ پریشان تھا. تو روزانہ انہوں نے جب چاشت کی وقت ہو جاتا تو مدینہ کی مغربی جانب احد کی طرف جا کے وہاں انتظار کرتے تھے کہ کوئی خبر آ رہے شام سے، کیونکہ وہاں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ہے، حضرت معاذ بن جبل، شرحبیل ابن حسنہ، یہ سارے بڑے ادھری تھا اور اکثر ہی وہاں فوت ہو گئے تھے اس تعاون میں. تو دوستو ان کے انتظار کرتے تھے. پھر وہاں جب تھکان آتا تو آرام کرتے، پھر وہاں سے آگے ظہر کی نماز پڑھتے. ایک یہودی نے دیکھا کہ ان کو تو شہید کرنا بہت آسان بات ہے. اس نے ایک دن تلوار لے کر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویسے ہی درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ان کی سواری ادھر دور ہے. جب وہ قریب آیا تو اچانک ایک شیر کود پڑا اس کی طرف اور اتنا زور سے آواز کیا وہ بیچارہ بے ہوش ہو کر زمین میں گر گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی نیند چلا گیا. دیکھا کہ ایک آدمی یہاں بے ہوش ہو کر گرا ہوا ہے، بس اس پر پانی چھٹکا مارا وغیرہ. تو پھر اس کی جب عقل آیا اور اس نے جب پھر اس کے اندر ہوش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے. اس نے کہا کہ امیر المومنین میں تو یہ پورا نیت لے کر آیا تھا کہ آپ کی سر کو اتار دو بدن سے، لیکن امیر المومنین ایک شیر ایسا آیا اور جس نے ایسا زور سے حملہ کیا کہ قریب تھا مجھے وہ کھا لے. اب شیر تو کہہ نہیں ہے، یہ دنیا کی شیر نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف کا شیر تھا. بھائی اور بزرگ اور دوستو، تو جس آدمی کو، جس انسان کو اللہ نے امان دے دے تو دنیا والا کیا کر سکتا ہے. اب یہ بات ہوتا ہے کہ حضرت عمر تو پھر مدینہ میں شہید ہوا کیسا. دوستو
یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ سے مانگ کر لیا, سوال کر کے لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگتے تھے اللہ سے, اے اللہ میں نے ارزقنی شہادتن فی سبیلک وفی بلد حبیبی, اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت نصیب فرما, اور لیکن اے اللہ میرا موت تیرے حبیب کے شہر میں ہو. ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صاحبزادی فرمائے کہ ابا جان یہ عجیب دعا ہے آپ کا اور عجیب بات ہے, آپ شہادت بھی مانگتے ہو اور مدینہ میں موت بھی چاہتے ہو, یہ دو کیسے جمع ہو؟ یا تو سارے مسلمان ہیں, آپ اگر شہادت چاہتے ہیں تو ایران میں چلے جائیں یا تو شام میں چلے جائیں, وہاں جا کے آپ وہاں شہادت حاصل ہو سکتا ہے. تو فرمایا بیٹی سنو, جس اللہ نے عمر جیسا آدمی کو ہدایت دیا, ایمان عطا فرمائی, اور جس نے مجھے ہجرت کی دولت سے مالامال فرمایا, اس اللہ کے پاس یہ مشکل نہیں کہ میرا موت مدینہ بھی ہو جائے اور شہادت بھی مل جائے. دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحب مستجاب الدعوت تھا, دعا قبول ہوئی, اسی لیے ان کا شہادت مدینہ میں ہوا, ورنہ امان اللہ کی طرف سے تھا. دوستو اور بزرگوں اور بھائیوں, دنیا میں انسان چاہتے کہ ہمیں بیوی بچہ کو لے کر آرام سے رہو, ساتھ مدد کے ساتھ میں رہو, دنیا میں آرام اور راحت کے ساتھ رہو, تو اس میں بھی بنتے ہی بات. دوستو جس نے چاہے مرد ہو یا عورت ہو, نیک عمل کو اچھا بنایا, اچھا سے اچھا بنایا, ایمان کے ساتھ, یعنی یہ ایمان کے ساتھ یہ عمل کو اس نے اچھا بنایا, تو اللہ نے ان کو دنیا میں پاکیزہ زندگی, آخرت میں تو جنت ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے یہ پاکیزہ زندگی آ جائے تو دوستو کھائے بھی, مل گیا تو بھی خوش, نہ ملا تو بھی خوش. بیوی یہ نہیں کہے گا کہ کیسے گھر میں آیا ہو کہ فقر و پکا ہے, آپ کو خبر نہیں, آپ کو اتنا عقل نہیں تھا کہ بھائی کھانے پینے کی بھی انتظام کرنا پڑے, ہم نے شادی کیا, ایسا بات نہیں. ایک دن نہیں ملا, 2 دن نہیں ملا, یہ نہیں, بلکہ چاہے گا کہ بھائی اللہ تو میرے ہے, میرا رب ہے, میرا شوہر اللہ کی دین کے لیے جا کے شہید ہو جائے تو اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. گھر میں اللہ نے پاکیزہ زندگی, اسی لیے عمرو بن الجمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیوی محترمہ, اللہ گھر میں آیا عمرو بن الجمح رضی اللہ عنہ, فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے اجازت دیا تاکہ میں اللہ کے راستہ میں نکل جاؤں احد میں. تو بیوی نے اور ان کو ترغیب دے رہی ہے. بیوی نے کہی کہ ہاں ہم نے دیکھا کہ آپ کو معذور پیر لے کر واپس آ رہے ہو, ناراض ہو گئے. نکلا گھر سے, دعا مانگے, اللہم لا تردنی الی اہلی, اللہ مجھے میرے اہل کے پاس واپس لوٹا مت. گیا اللہ کے راستہ میں, ایک لڑکا کے ساتھ وہ شہید ہو گئے. بیوی نے بھی تیار کر کے دیا جا کے شہید ہو جاؤ اللہ کے راستہ میں, گھبراہٹ نہیں. تو بھائی اور بزرگ دوستو شہید ہو گیا, بیوی کا خبر ملی, بیوی گیا اٹھنی لے کر تاکہ مدینہ میں لے آئے, لاش لا کے یہاں دفن کرے. لیکن جب اٹھ پر لاٹ کے ان کو لانا چاہا لیکن اٹھ آ نہیں رہا, احد کی طرف کھڑا رہتے. خبر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ انہوں نے گھر سے نکلنے کے وقت کوئی بات کہاں؟ بولے ہاں یہ دعا مانگی. بولے اللہ کی طرف سے اٹھنے کا حکم ہے, وہ مدینہ کی طرف نہیں جائے گا, ان کو یہی دفن کرنا, ان کا قبر احدی میں ہوئے. بھائی اور بزرگ اور دوستوں, پاکیزہ زندگی حاصل ہونا ہے ہمیں کہ بھائی کم زیادہ جو بھی ہو, ہر حال میں ہم گھر میں آرام اور راحت سے رہیں. تو دنیا کی کوئی چیز سے نہیں بنے گا. گھر میں دنیا کی ساری چیز آپ بھی لائیں تو پاکیزہ زندگی نہیں آ سکتا, آرام راحت نہیں مل سکتا. تو دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو, اعمال صالحہ ہو. تو بچوں کو عید کے دن بھی ایک چیز ملا تو خوش, والد صاحب اللہ کے راستہ میں تو وہاں بھی خوش ہوگا. دوسروں نے نیا کپڑا پہنا تو وہ کہے گا کہ ہاں تم نے نئے کپڑے پہن لیا, آج تمہارا عید کال ختم ہو جائے گا, لیکن ہمارا عید انشاءاللہ جنت میں ہوگا. ہمارا والد صاحب اللہ کے راستہ میں ہے. پاکیزہ زندگی کا نتیجہ یہ بنتا ہے, نہ بچہ ناراض نہ بچی ناراض, سب خوش. اللہ نے جس حال کو رکھا میں پاکیزہ زندگی حاصل ہونا, یہ اللہ کی بہت بڑا نعمت ہے. عافیت کا ملنا دنیا سے میں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو. بھائی اور بزرگ اور دوستوں, ایسا ہی ہم چاہیں کہ ہمارے زندگی کی سارے حاجت پورا ہو جائے. حاجت کا پورا ہونا چیزوں کو
जमा करने से नहीं होता, ज्यादा चीज भी मिल जाए, पैसा ज्यादा हो जाए तो इससे हाजत पूरा इसके साथ होना, उनके साथ ताल्लुक नहीं। अल्लाह अगर चाहे तो थोड़े से भी काम बना देता है। इसीलिए दोस्तों, वला अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह जल्ल शानुहु वालों ने फरमाया कि अगर बस्ती वाले, शहर वाले ईमान बना ले और ईमान के साथ तकवा हासिल कर ले, अल्लाह की नाफरमानी से अपने ईमान को बचा ले, तो दूसरे इनके लिए आसमान और जमीन की बरकतें अल्लाह खोल देता है। इसीलिए दोस्तों, हजरत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के मेहमान कौन ले जाएगा मेहमानी के लिए। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसे शख्सियत कि नेक काम में कभी पीछे नहीं होता। तो उनको मालूम है घर में खाने पीने का इंतजाम बहुत ही थोड़ा है, कि मदीना की मसला है, तो फिर भी उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ, अल्लाह की मेहमान को ले जाओ, मेहमानी करो। तो इन्होंने ले गया, जाके घर में साहिबजादा को फरमाया कि जाओ इनको खाना खिलाओ। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में आ गया। इनका आदत शरीफा ही था कि पहले रात में उन्होंने वो नमाज पढ़ते, इबादत करते, आखिरी रात में जाके आराम करते। कभी कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो नमाज पढ़ रहे हैं तो बुला के यहाँ रोटी खिला के देता। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आखिर रात में घर जाते, वहां जाने के बाद मिला तो खाया और नहीं से आराम फरमाते। तो उन्होंने आके अपने आदत के एतबार से नमाज शुरू कर दिया। तो उनकी साहिबजादा ने खाना पेश किया, अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला ने मेहमानों को। मेहमान लोगों ने कहा कि घर वाला कहा है, बोले वो तो गया मस्जिद में, ताखिर होगा, अब हजरत खाना खा लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मेहमान मेजबान एक साथ खाना है, हम उनके इंतजार करेंगे। तो इन्होंने समझाया बहुत, लेकिन ये नहीं समझे, कहा कि नहीं, हम उनके अलावा खाना नहीं खाएंगे। तो ये इंतजार में था। इतने में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आया, आगे देखा ये लोग इंतजार में, भाई खाना खाया तुमने? बोले नहीं खाना खाया। तो उन्होंने समझा कि साहिबजादा ने नहीं दिया उनको खाना, खाना पेश नहीं किया, गर्म हो गया। फरमाया सर, जैसे कि हम खाए बलद, इसे कहना कि अहमद, ऐसा लफ्ज उन्होंने कहा। तो हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ने फरमाया अबू बकर बहुत नरम आदमी है, लेकिन जब गर्म हो जाता है तो बहुत गर्म हो जाता है। तो मुझे समझ में आया कि अभी तो मुझे पिटाई करेगा, भाग गया। कहा कि मैंने पत्थर के पीछे जाके अपने आप को छुपा लिया। तो उन्होंने कसम दिया, अरे अल्लाह की कसम, मेरा आवाज सुनता तो जल्दी निकला। तो अब वो निकल आया, इधर से बात चली तो मालूम हुआ कि मेहमान को खाना इन्होंने पेश किया, लेकिन मेहमान ने नहीं खाया। तो उन्होंने फरमाया कि क्यों तुमने नहीं खाना खाया? कि हमने इसलिए ताखिर किया, खाना नहीं खाया कि आपके साथ खाना खाओ। तो उनके दिल पर सर पे गुस्सा था। इन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, आज रात में एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा। मेहमान भी हुई है, मेहमानों ने भी फौरन उन्होंने भी कहा कि हमने अल्लाह की कसम खाई, आपके अलावा एक लुकमा भी नहीं पकड़ेंगे। अब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को मालूम हो गया कि यह तो शैतान आया, अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि सवाब हासिल करे, आप इससे मुझे महरूम करना चाहते हैं कि अल्लाह की मेहमान, अल्लाह के रसूल के मेहमान भूखा रहे। तो फरमाया कि भाई खाना लाओ, और मेहमान को फरमाया कि आ जाओ खाना खा लो, तुम्हारा कसम ठीक रहे, मैं मेरे कसम का कफारा अदा कर दो। खाना खाया, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने खाना खाया, मेहमानों ने खाया, फिर साहिबजादा ने खाना खाया। फिर दोस्तों, अबू बकर रज़ी अल्लाह को अंदाज हुआ कि खाना तो थोड़ा ही था, कुछ बाकी नहीं रहा बीवी के लिए। तो घर गया, मोहब्बत की बात की, या उख्त बनी फिरास, बनी फिरास की बहन, आपकी खाना का क्या हाल है? बीवी ने भी वैसे ही जवाब दिया, दीन है, मोहब्बत है। वरना तो उल्टा हो जाता बात कि आपने खाने के हाल पूछते, आपको मालूम नहीं कितना खाना था और कितना आदमी लाया आपने, ये बात नहीं कहा। फरमाया कुर्रत आईनी, कुर्रत आईनी, मेरे आंख की ठंडक। कैसा लफ्ज, अज़यद मिन अल-अवल, मेरे खाना का ये हाल है, जितना मैंने पकाया इससे अभी ज्यादा है। जो भी खाना मैंने हड्डी से निकलता जा रहा हो, इतना ही नीचे से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। भाई बुजुर्गो दोस्तों, फरमाया कि आप खा लो। खाना खाया, ढक के रख दिया। दूसरा दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया। तो भाई और बुजुर्गो और दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह अल्लाह की तरफ से आपके हाल आयाल के लिए बरकत है। बहुत बड़े मजमा था, सब ने थोड़े
छोटे आंधी से सब ने खाना खाया, सबका काफी हुआ। तो दोस्तों बरकत भी ईमान के साथ है। जब ईमान इंसान के बन जाते हैं तो इनकी थोड़ी चीज से काम सब हो जाता है। और जब बरकत नहीं तो मैं भी कमा रहा हूँ, मेरा बीवी भी कमा रहे, लड़की भी लड़का भी, फिर भी काम नहीं हो रहा है। महीना पूरा हो गया फिर भी कर्ज लेना पड़ते हैं। क्यों? अल्लाह ने बरकत छीन लिया। भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, इसी तरतीब से अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालुहु ने आखिरत जो है दोस्तों वो भी ईमान के साथ ही जुड़ दिया। दुनिया की जितना चीज है ऐसा ही तंगी से निकलना ये भी ईमान के साथ, रिजिक तलाश करना तो वो भी ईमान के साथ अल्लाह ने जुड़ा। ईमान बन गया तो अल्लाह की तरफ से रिजिक मिलेगा, पाकीज़ा रिजिक। दोस्तों ईमान बढ़ेगा तो हर तंगी से अल्लाह अपने कुदरत से निकालेगा। दोस्तों इसी तरह जन्नत, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला। दोस्तों अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि जिसने अपने ईमान को मजबूत करेगा, ईमान बनाए और ईमान का हिफाजत करके लेकर आखिरत में आ जाए, अल्लाह ने उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस बना देगा। तो दोस्तों इसलिए सारे अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आया तो वो ईमान लेकर आया और ईमान की मेहनत लेकर आया। आखिर में दोस्तों सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी वो ईमान ले आया और ईमान की मेहनत को ले आया। तो दोस्तों अभी तक तो हमने जो देखा कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने ईमान के साथ ये सारी चीज को जोड़ के रखा। और हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया और आखिरत की भलाई इस ईमान में है। अब ये ईमान कैसे आया और ईमान क्या है? दोस्तों इसीलिए ईमान का तो इब्तिदा ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के आरश में लिखा हुआ है मक्तूबुन अलल अर्श ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला युअज़्ज़िबु मन क़ालहा। अल्लाह के आरश में लिखा हुआ है हदीस कुदसी के ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया जो इस कलमा को ले लेगा, इकरार कर लेगा, उनको मैं अजाब नहीं दूंगा। तो दोस्तों ये जो ईमान है तो ईमान में सबसे पहले ला को मुकद्दम कर दिया, आगे कर दिया। इससे दुनिया की सारे चीज का इनकार है कि सारे चीज में कोई ताकत नहीं है। दुनिया की चीजों ने कुछ नफा और नुकसान नहीं कर सकता। दोस्तों सारे चीज जो होता है सब कुछ अल्लाह से होता है, मखलूक से नहीं होता। कितना बड़ा प्यारा बात है कि जो कुछ होता है सब कुछ अल्लाह के इरादा से होता है। मखलूक अपने अख्तियार से कुछ नहीं कर सकता। सारी दुनिया की जितने चीजें हैं सब चीज अपने वजूद में अल्लाह की मोहताज है। दोस्तों नफा और नुकसान में भी अल्लाह की मोहताज है। लेकिन इंसान के जो देखना है नजर है वो दो लाइन से चीजों को देखता है। एक क्या है कि होने की नजर से देखता है, एक चीज को देखता है कि इसमें ना होने की नजर से। मिसाल के तौर पर दोस्तों हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं, इतने में एक साहब आया और इन्होंने कहा कि भाई यह तो बहुत बड़े एक शेर आ गया। शेर आ गया सुनते ही हमारे अंदर एक खौफ तारी हो जाएगा और सारे के सारे हम खुद करेंगे भाई अरे पहले हथियार तो लाओ, शेर को खत्म करो वरना किसका जान जाएगा। सारे के सारे हम परेशान हो जाएंगे शेर की लफ्ज सुनते ही कि शेर यहाँ आ गया मैदान में। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा बाद दूसरा शख्स आया, दूसरा साहब आके कहा कि भाई परेशान मत हो, शेर तो आया लेकिन ये शेर मुर्दा है। अब बताइए ये लफ्ज सुनते ही हालत की तब्दीली हो गई या नहीं? सबके दिल से इसका खौफ निकल गया, सब भागा कि भाई शेर कैसा है देखना चाहिए। अब बच्चा लोग जो है वो जाके कोई उसकी मुंह खोल के दांत कैसा दिखता है और दो चार बच्चे जाके उसकी दुम कितना लंबा है उसको नापता है। किसी ने उसकी मूंछ पकड़ के खींचता है। क्यों? तो पहले को हमने देखता है होने की नजर से देखा कि इसने जान खा लेगा, जान निकालेगा, और दूसरे से हम क्या देखता है कि भाई इससे कुछ नहीं है, मरा है। दुनिया की दोस्तों सारे ताकतें अल्लाह के सामने, सारे ताकत दुनिया की सारी चीज सब ये मुर्दा शेर की तरह है। अल्लाह जो चाहे चीजों से वही होगा, अल्लाह जो नहीं चाहता है वो कभी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों सारी चीज बनने में अल्लाह की मोहताज है, ऐसा ही इस्तेमाल में नफा और नुकसान में अल्लाह की मोहताज है। वो यकीन जब हमारे दिल में बनेगा
تو پھر یہ سارے چیز جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ملے گا۔ اللہ نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ سارا چیز اللہ کے ارادہ سے ہے، بننے میں اللہ کی محتاج، استعمال میں اللہ کی محتاج، یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ کتاب بھیجا۔ یہ قرآن الکریم میں 6666 آیات، ابھی کمپیوٹر والوں کہتے ہیں اور کچھ کم، جو بھی ہو، ان میں صرف 500 آیات ہے جو شریعت ہے، کرنا اور نہ کرنا 500 آیات۔ باقی پورا قرآن جو ہے اس میں اللہ جل شانہ و نے اپنے قدرت کی باتیں کی، ایمانیات ہے۔ اللہ نے یہ بات سمجھایا ہمیں کہ دیکھو جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کی ذات پر یقین بنایا، ان کی زندگی کیسا بنے، اور جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا اور ایمان نہیں بنایا، ان کی زندگی کو اللہ نے کیسے اجاڑ کی۔ اللہ نے دکھایا کہ چیز جو ہے یہ دنیا کی سارے چیز کا یہ حل ہے، یہ ایمان سمجھایا کہ انہوں کا کوئی اپنا شخصی اللہ نے طاقت ان کو نہیں دیا، بننا اللہ کے ارادہ سے، استعمال اللہ کے ارادہ سے۔ آگ جو ہے وہ اللہ کے ارادہ سے بنے ہیں، جلانے میں اللہ کی ارادہ کا محتاج ہے۔ پانی اللہ نے بنایا، ڈوبنے میں اللہ کے ارادہ کی محتاج ہے۔ لوہے کو اللہ نے بنایا اور یہ کاٹنے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اسی لیے دوست اللہ جل شانہ و منوالہ نے بارہا قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو سنایا، کیوں؟ تاکہ ہمارے یقین بن جائے کہ اتنا بڑا آگ نمرود نے جمع کیا، لکڑی جمع کیا، اور پہاڑ کو اجاڑ کر کے لکڑی لایا اور پھر یہاں آگ لگایا۔ آگ اتنا بڑا ہوا کہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ترتیب بنا کے چرخہ سے اس کو آگ میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے ابھی گھرنے والے ہیں، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، لیکن دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اگر ہمیں اجازت پر رحمت فرمائیے تو ہم آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی میرے لیے ایک ابتلا ہے کہ اس مصیبت کے وقت میں اللہ کی طرف جاتا ہوں یا مخلوق کی طرف میرا نظر جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اما منکم فلا و اما من اللہ بالا، آپ کی طرف سے ہو، آپ آئے ہو ہمارے نصرت کے لیے تو مجھے آپ کا ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ نے بھیجا ہے تو مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، ہم آئے ہیں، اگر اجازت ہو تو ہم آگ کو بجھا دیں۔ تو فرمایا کہ نہیں۔ تو سوال کرو، بولے نہیں، حالی اغلم القالی، ہمارا کیا ضرورت ہے، مجھے اللہ کو بتانے سے پہلے اللہ زیادہ جانتا ہے، مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ مجھے ابھی کیا ضرورت ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گھرا، ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ نہیں، 40 دن چلا ہو گیا۔ دوسرے ایک قول میں ہے کہ 50 دن آگ میں رہا، آرام کیا، کھانا کھایا جنت کے، پیا، پھر سلامتی کے ساتھ آگ سے نکل آئے، ایک بال بھی نہیں جل سکے۔ بھائی بزرگ دوستو، یہی ختم نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گھرا، اللہ جل شانہ نے جو فرمایا آگ کا کہ تم ٹھنڈا ہو جاؤ، تو پورے دنیا کی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اس دن کسی نے آگ سے کھانا نہیں بنا سکے۔ پورے دنیا کی آگ بیکار تھا، آگ تو تھا لیکن روٹی نہیں پکا سکے۔ دوستو اللہ نے دکھایا کہ جلانا جو ہے کہ آگ کا ذاتی طاقت نہیں، اللہ کی ارادہ کی محتاج ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں چھوڑ دیا آزاد کہ جس کو چاہے جلا دو اور جس کو چاہے چھوڑ دو۔ آگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسی لیے سنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آیا دوستو سمندر میں، سامنے سمندر، پیچھے بحر الاحمر، سامنے پیچھے فرعون، اب کس طرف جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، نہ سمندر ہمیں ڈبا سکتے ہیں، نہ ادھر کیا کر سکتے ہیں، فرعون ہمیں ہلاک کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو عقل کے اوپر حکم دیا، فضرب بعصاک الحجر۔ دنیا والا کیا کہتے ہیں، دنیا کے عقل والے سارے، کہ آپ کی ڈنڈا فرعون کے سر پر مارو، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، اس میں نقصان ہو جائے گا بنی اسرائیل کا، مارو سمندر پر۔ سمندر پر مارا ڈنڈا، پار رستہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامتی سے نکل گیا۔ دوست اللہ نے یہ بات بتایا، ہمیں ایمان سکھایا کہ دیکھو پانی کا ڈبانے کی طاقت ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈبا دیتا، لیکن وہ پہاڑ کی طرف تھام گیا،
ठहर गया और मूसा अलैहिस्सलाम अपने पूरे कौम को लेकर निकल गया। अल्लाह जल्ल शानु अम्मा वालू ने पानी में उनको हिफाजत किया। यह जाहिर हुआ कि पानी में डुबाने का ताकत नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों इसी तरह अल्लाह अगर किसी को डुबाना चाहे, किसी को हलाक करना चाहे तो पानी का जरूरत नहीं। कारून को जो अल्लाह ने डुबाया है वो क्या पानी में डुबाया नहीं, वो तो जमीन का दशा दिया। अल्लाह कादिर है हर चीज पर। ला इलाहा इल्लल्लाह ने यही मांगते हैं हमसे। दोस्तों हम जानते हैं कि लोहे काटते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने साहिबजादा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो ले आया, आप बेटा को ज़बह करना, अभी अंदाजा लगाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में बच्चा मिला, फिर बच्चा बिल्कुल छोटा नहीं कि माँ की गोद में ही है अभी 2-4 दिन, बल्कि फलम्मा बलगा माहु सअय, इतने उम्र में पहुंच गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके साहिबजादा इस्माइल अलैहिस्सलाम कि आप बाप की साथ दे सकते हैं, बाजार से गठरी लेकर घर आ सकते हैं। इस उम्र में हुक्म हुआ कि बेटा का ज़बह करो। दोस्तों ज़बह करने के लिए गया। आप ही बताइए कि छुरी को कितना तेज किया। इतने तेज छुरी को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चलाया, लेकिन छुरी ने काटा नहीं। गुस्सा हो गया, फेंक दिया छुरी को। काटता नहीं क्यों? तो छुरी को तो जबान नहीं, लेकिन इशारा से ही मालूम होता है। हाँ इब्राहिम, गुस्सा होने का क्या वजह है? क्यों हमारे ऊपर गुस्सा होते हो? लकामरुन वली अमर, आपको भी हुक्म मिला, मुझे हुक्म मिला। आपको हुक्म मिला काटो, मुझे हुक्म मिला मत काटो। आपका आप मान रहे हो, मैं मेरा मान रहा हूं। भाई बुजुर्गों दोस्तों, दिखा दिया कि ये सारे दुनिया की जितनी चीज है, ये सारे चीज अल्लाह के सामने मुर्दा शेर की तरह, मुर्दा सांप की तरह। अल्लाह चाहे तो होगा, अल्लाह न चाहे तो न होगा। दोस्तों इसी चीज को दुनिया में हमें हासिल करना, इसीलिए ये चीज हमारे अंदर आ जाए कि हमारा सारे मसाइल का हल अल्लाह के हाथ में है। तो दोस्तों अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देना आसान है। इसीलिए दाई में सबसे बड़ा सिफत जो है उस यकीन का सिफत हो। दोस्तों इसी तरह दुकान जो है जिससे हम हमारा हाजत को देख रहा कि पूरा हो रहा है, दुकान से जब तक चाहे अल्लाह हमारा हाजत पूरा होगा, और अगर अल्लाह की इरादा दूसरा हो तो इस दुकान में हमारा सारा खा के जाएगा। दोस्तों जमीन से हाजत पूरा होना है, देख रहा हो, लेकिन दोस्तों अल्लाह चाहे दूसरा, अल्लाह का इरादा हुआ तो वो जमीन ने हमारा सारा खत्म कर देगा। सारा चीज जो घर में जमीन पर लगाया, लेकिन जमीन से खुश नहीं हुआ। दोस्तों ऐसे ही नौकरी से देखते हैं हमारा काम बन रहा है, अल्लाह चाहे तो बनेगा, और न ये हमारे जान का वबाल होगा। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने ये चीज को हम सही करके इस दुनिया से लेकर जाने के लिए भेजा कि देखो तुम दुनिया में, मैं तुमको इम्तिहान के लिए भेजा। ये इम्तिहान की तैयारी है कि तुम दुनिया में जाकर जो वादा तुमने मेरे साथ किया इस पर तुम पक्का हो या नहीं हो। ये ईमान का हकीकत है। हम सब ने वहाँ अल्लाह के सामने जब अल्लाह ने बना के सवाल किया था, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हमने सब ने वहाँ इकरार किया, कालू बला, हाँ अभी हमारा रब है। अब दुनिया में अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालू ने ये चीज जो हमारे सामने पेश किया है ताकि हमारा थोड़ा सा इम्तिहान हो जाए, कौन उस वादे पर पक्का है और कौन यहाँ से हट जाते हैं। अब इसका रोजाना इम्तिहान होता है। अजान हो गया, एक साहब वो दुकान में बैठा हुआ है, दुकानी पे है और वो दुकान में ही लगा हुआ है, इधर नमाज चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये दुकानी हमारा हाजत पूरा करने वाले हैं। और जिसके दिल में है कि ये दुकान नहीं, ये नौकरी नहीं, ये खेती बाड़ी नहीं, हमारा मसला तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे तो मेरा हाजत पूरा होगा और न चाहे तो ना होगा। तो इनके लिए दुकान छोड़ के भागना तकलीफ की बात नहीं। इसलिए हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि एक दिन अजान हो गया और वो बाजार में है, आ रहे हैं मस्जिद की तरफ से। तो फरमाया कि दाएं बाएं सारे तरफ हमने देखा कि एक मुसलमान भी बाजार में नहीं है। तो फरमाया इन्हीं की शान में अल्लाह ने फरमाया रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, ऐसा अल्लाह के बंदे हैं जिनको ना तिजारत ना कोई काम कोई धंधा उनको अल्लाह की जिक्र से यानी नमाज से तिलावत से उनको रुक सकता है। आज दोस्तों कितने हमारे मेहनत का जरूरत है कि कैसे हम हमारा 4 महीना नहीं भाई दोस्तों और बुजुर्गों, एक तो हमारा ये हमारा जरूरत है,
تاکہ ہم محنت کر کے پہلے سب سے پہلا ہمارا ایمان بن جائے، اور پھر بھائی دوست ذمہ داری ہمارا ایک وہ کیا کہ سارے امت اس نماز ایمان بن جائے، اللہ کے حکم پر کھڑا ہو جائے۔ دوستو جب محنت کر کے ہم نے ایمان بنا لیں گے تو ایمان کا تقاضا ہی ہے دل میں محبت ہونا، دل میں محبت، اللہ کی محبت آ جائے گا۔ جتنا ہم اللہ کی بات کو بھولیں گے اور اس پر ہم محنت کریں گے، ہمارا جان اور مال لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے کیا کیا کہ صحابہ کرام کے پاس جو قیمتی تھا اور کم قیمت والے تھے، غالیہ اور نفیس، سب اللہ کے دین پر ایمان کی محنت پر لگا دیا۔ تو اللہ جل شانہ و من والہ نے ان کی دنیا کی مسئلہ بھی حل کیا اور آخرات میں بڑے بڑے درجات کا اللہ نے وعدہ کیا۔ تو دوستو حضرت صحابہ کرام کے ایمان بن گیا تھا، اسی لیے دوستو دنیا کی کسی چیز نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رک نہیں سکے۔ سب اللہ کے حکم کو انہوں کو ملا تو وہ فوراً پورا کرتے تھے۔ اب ہمارا محنت ہے اس دعوت و تبلیغ کے ذریعہ سے کہ ہمارے ایمان بھی وہی درجہ تک پہنچ جائے تاکہ ہم ہر حال میں اللہ کے حکم کو مان سکیں۔ تو دوستو اللہ نے یہ بات ظاہر کر دیا کہ دیکھو یہ دکان، یہ سارے چیز، اس سے تمہارا کام نہیں بن رہے ہیں، عام بناتے ہیں۔ تم فکر کرو کہ تم ایک ساتھ میں دکان والے دو ہو، تم کو تو اللہ نے بہت دیا اور یہ بیچارہ فقیر ہو گیا، قرض پر قرضہ لیتے لیتے وہ چور چور ہو گیا۔ یہ کس نے کیا؟ اب تمہارا یقین اس پر باقی ہے کہ تم نے جو وعدہ کیا کہ ابھی ہمارا مسائل کا حل کرنے والا ہے، اب ہمارا رب اس بات پر تم قائم ہو یا نہیں؟ یہ دنیا میں ہر روز اذان ہو رہا ہے تو کون اس بات پر پکا ہے اور کون اس سے ہٹ گیا، اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ پھر جب قبر میں جائے گی تو فوراً اس کا سوال ہوگا۔ اسی لیے یہ دنیا میں جو اللہ جل شانہ من والہ نے حیات دیا اور موت دیا، یہ دو چیز۔ کیوں حیات دیا اللہ نے کہ تم عمل بناؤ، اور موت دیا اس کا حساب کے لیے۔ موت کے بعد ان سارے چیزوں کا عملوں کا حساب ہوگا۔ قبر میں جائے تو پہلے ایمان کا حساب ہوگا کہ تمہارا رب کون تھا۔ تو دنیا میں جو دوستو ہمارا جان مال کا قربانی نہیں ہوا تو ہم نہیں بتا سکتے کہ اللہ ابھی ہمارا رب تھا۔ جنہوں نے اسباب کے پیچھے گھوما اور اسباب پر اللہ کے حکم کو قربان کر دیا، اس نے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئے اللہ اب میرا رب ابھی تھے، اللہ میرا رب تھا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ بھائی بزرگ اور دوستو جس نے ہم نے اسباب کو اللہ کے حکم پر قربان کیا، یہی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی منظر اور قبر کے جو سوال اور جواب یہ بہت بڑا سخت ہے اور بہت بڑا یعنی مصیبت کی منظر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وقت عقل باقی رہے گا؟ بولے ہاں بالکل رہے گا۔ ہوش باقی رہے گا؟ ہاں۔ تو انشاءاللہ سوال کرے تو اس کا ایک ہو۔ فرمایا کہ عمر دیکھو تمہارا تیاری ایسا ہو گیا کہ عمر جب فرشتہ تمہیں پوچھے گا کہ من ربک، تو تم کہو گی کہ ربی اللہ من ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو بھائی اور بزرگ اور دوستو انہوں نے محنت کرتے کرتے انہوں نے یہ ہوا کیونکہ ان کے سارے اسباب اللہ کے حکم پر قربان کر دیا۔ تو اسی لیے دوستو ایمان والا پہنچتے پہنچتے یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت سب چیز پر۔ اللہ نے فرمایا اشد حبا للہ، یہ سب سے زیادہ ایمان والے اللہ کو محبت کرنے والے ہیں۔ تو دوستو محبت کا تقاضا، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس کا مانے، جس کو محبت کرے اس کو مانے۔ اسی لیے دوستو اللہ جل شانہ من والہ کی جو طرف سے جو حکم آیا ہے اسی کی نام عبادت ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے علم آیا ہے تاکہ اللہ کے حکم کو اللہ جیسا چاہے ویسا ہم پورا کریں۔ اسی لیے دوستو اللہ نے نماز دیا، کیوں کہ نماز پڑھ کے ہم اللہ سے لے، اور نماز جب ہمارا محنت کر کے نماز بن جائے گا، اسی لیے جو دین ایمان کی محنت کرنے والے ان پر دوسرا ذمہ داری اپنے نماز کو بنائے۔ نماز جب بن جاتا ہے تو اس کا زندگی نافرمانی سے پاک ہو جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اسے اللہ نے جو روزہ دیا ہے، ہمارے سامنے روزہ آ رہے ہیں بھائی، دوسرا روزہ دیا ہے ہمارے اندر تقوی بنانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم پر میں نے ایسا روزہ فرض کیا جیسا کہ تمہارے پہلے والوں پر فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 40 روزہ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر 50. ہم کو اللہ نے کتنا دیا؟ 1 مہینہ، 29 یا 30. لیکن اللہ کا طرف سے یہ وعدہ آیا ہے تو تم اگر رمضان کے حق کو ادا کر لیا، حفاظت کر لیا، تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. زکات دی اللہ نے. دوستو زکات سے غریب مسکین کی محبت آ جائے گا. اللہ جل شانہ والوں نے حج دیا. دوستو نماز اور حج ایسا دو عبادت ہے جس میں اللہ کی بندگی ظاہر ہوتا ہے. تو دوستو یہ ساری چیز آ جائے گا جب ایمان بنے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو اللہ جل شانہ والوں نے ایک تو ہمارے اوپر دو ذمہ داری آیا ہے. ایک تو اپنے ذات کے حساب سے ہم کیا کریں، ہم اللہ کی بندہ بنیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے اللہ کی بندگی کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ ہمارے اندر بندگی کی صفت آ جائے. تو نماز صحیح ہو گیا تو بندگی کی صفت آ گیا، باقی آہستہ آہستہ آئے گا. کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. جس کا نماز صحیح باقی سارا صحیح. اسی لیے دائی جو ہے دوست ایمان کی محنت کرنے والے، ان کو روز روز ہمارا نماز کا ترقی ہو سکے یا نہ ہو سکے اس کا فکر کرے. میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کا نماز ظہر اور عصر برابر رہا، ترقی نہیں ہوا اصل میں کچھ، تو ان کا نماز گھٹ گیا، پیچھے چلا گیا. اسی لیے ہر ایمان والوں کو، ہر محنت کرنے والوں کا یہ فکر ہو کہ ظہر کی نماز سے عصر کی نماز مجھے اچھا ہو، عصر سے مغرب سے بہتر ہو، مغرب سے عشاء اور بہتر ہو. اسے ہر وقت لگے رہے. تو فرمایا کہ تو پھر آہستہ آہستہ نماز میں حسن آتے رہے گا اور نماز اچھا بنتے جائے گا. آخرت میں اس کا کیا حساب ہوگا، اس میں پاس تو باقی سارے کے سارے میں پاس ہو جائے گا. دوستو اسی لیے ایسا نہیں کہ بھائی ہم تو دعوت کی محنت کر رہے ہیں اور نماز جیسا ہے ایسا ہی ہے، نہیں. اسی لیے اس نماز کو علم کے ساتھ ہو، غفلت کے ساتھ نہ ہو، اخلاق کے ساتھ ہو، اور نماز ایسا ہمارا نماز نمونہ بنے. بھائی اور بزرگ اور دوستو یہ تو ہمارا اپنا سب کی ذمہ داری. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اور ایک ذمہ داری دیا. وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں اس زمین پر. جیسے کہ خود ہم اللہ کی بندگی اللہ کریں گے، ایسے ہی ہم اللہ کے خلیفہ بھی ہیں. یہاں خلافت سے کیا مطلب ہے؟ خلافت سے مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ جل شانہ والہ کی ذات اور صفت میں واحد ہے، وہ اپنا صفت کا مظہر بندہ میں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پیتا نہیں پلاتا ہے. اللہ کی کپڑا کا ضرورت نہیں، اللہ دوسرے کو کپڑا پہناتے ہیں. چاہتے کہ ایک بندہ دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کرے. اس میں سارے انسان اللہ کے خلیفہ بن سکتا ہے. ایسا نہیں ہر خلیفہ اللہ کے، ہر انسان اللہ کے خلیفہ بن سکتے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں آدم کو خلیفہ بنا کر بھیجا. اور اللہ نے کبھی بندہ کا حصہ ذمہ داری نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو بھائی بزرگ دوست، ہر ایک مالدار فقیر اللہ کی خلیفہ ہے. یہاں کوئی ملک کا صدر ہونے کا شرط نہیں. ایک آدمی ان کا گھڑی کا تجارت، دوستو بیچارہ اس گھڑی کی تجارت بڑے تجارت ہے. ایک دن اچانک ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک گھڑی. پوچھا کہ بھائی اس کا قیمت کتنا ہے؟ بولے 1000 روپیہ. ٹھیک ہے میرا گھڑی لے لو اور مجھے پیسہ دے دو. تو دکان والے پوچھ رہے کہ بھائی یہ بیچنے کیوں چاہتے ہو، بیچنے کا کیا ضرورت ہے، یہ تو آپ کی استعمال کا ہے. آدمی غریب ہے لیکن حیرت ہے. کہتے کہ اس کا آپ کو کیا ضرورت ہے، مجھے پیسہ دے دو، گھڑی رکھ دو. بولے نہیں. ان کی کام کرنے والوں کو ہٹایا اور اپنے پاس بیٹھا. پوچھا کہ بھائی آپ گھڑی بیچنے، میں آپ کا بھائی ہوں، بتاؤ کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا بیوی بھی بیمار ہے، میرا امی بھی بیمار ہے. روزانہ 200 روپیہ کا دوا لگتا ہے اور میں ایسا آدمی ہوں کہ روزانہ کماتا ہی 200، تو یہ کھانے پینے میں چلے جاتے ہیں. تو میرے بیوی اور امی کا دوا کی انتظام کیسا کرے؟ اس لیے گھر کی سامان بیچ کر ان کی دوا کے انتظام کرتا ہوں. اس کی آنکھ سے آنسو نکل گیا کہ اللہ تو نے مجھے اتنا مال دے کر رکھا، اتنا بڑا تجارت، اور تیرے بندہ یہاں تکلیف میں مجھے خبر نہیں. تیرے سامنے میں کیسا منہ دکھاؤں گا؟ کہا کہ آپ کا گھر کدھر ہے؟ بولے ادھر. سب پتہ رکھ کے کہا کہ جاؤ میں آتا ہوں، گاڑی لے کر واپس ہو، میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں. جا کے گاڑی نکالی گھر سے اور اپنے بیوی بیٹھا کے ساتھ لے کر گیا. اپنے بیوی کو اندر میں داخل کر دیا. بیوی نے اس کی امی کی سر پہ ہاتھ رکھا
रखी और उसकी बीवी की हाल पुरसी की और 1 महीना की दवा का सारा पैसा दिया और कहा कि और किसी चीज का जरूरत हो तो हमें इत्तला कर देना और हर महीने की शुरू में आपको 1 महीना की दवा की पैसा मिल जाएगा। शहर में जो बड़े दुकान घड़ी का ये हमारा नहीं आपका है। ये आदमी अल्लाह के खलीफा है। अभी बताइए ऐसे दुकान पर कोई मुसीबत आए तो कोई गरीब घर में बैठे रहेगा? कोई कहेगा मेरे बीबी बेटी की शादी इस दुकान की बरकत से, कोई कहेगा कि मेरे घर में पानी गिरता था इसकी बरकत से अब ये बंद हुआ। किसने कहा ये अल्लाह के खलीफा है। गरीब आदमी भी अल्लाह के खलीफा बन सकते हैं। अल्लाह ने बनाया हमको सबको। भाई दोस्तों और बुजुर्गों, वो क्या हुआ कि रात 1 बजे एक आदमी गाड़ी से उतरा, बड़े गठरी है, ले नहीं सकता, देखा इतने में एक आदमी जा रहे थे, गरीब आदमी। वो उसके पास पूछे, भाई क्या इसको आपके घर तक पहुंचाना? बोले हाँ। बोले मेरे सर पर उठाओ। उठा दिया और ले गया, आपने उसके घर पहुंचाया। बेचारा खुश ही हो गया कि यहाँ 50 रुपया ज्यादा है, लेकिन इसने खुश होकर के रात में इसने एक काम करके दिया, 100 रुपया दिया। तो इसने कहा कि नहीं आपसे नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले नहीं मैं तो अल्लाह के लिए रजामंदी के लिए मैंने ये खिदमत की आपका, लूंगा लेकिन आपसे नहीं लूंगा। अब दोगी तो थोड़ा, अल्लाह देगा ज्यादा, तुम दोगी खत्म हो जाएगा, अल्लाह दे तो कभी खत्म नहीं होगा। ये अल्लाह के खलीफा है। अब बताइए वो गाड़ी लेकर जा रहे हैं और ये आदमी यहाँ खड़ा है कि उसको रास्ता में छोड़ के जाएगा? कहेगा कि तू कहाँ जाना चाहते है, तू तो भी रिश्ता है। गरीब आदमी और पैसा नहीं मिलता, इसे खिदमत तो अल्लाह के खलीफा हो गया। दोस्तों ऐसा ही कोई हाकिम भी हो जाए, वो भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रात आहत के जमाना में मदीना में चक्कर मार रहे हैं, असलम रजी अल्लाह अन्हु साथ में है, देखा इतने में ये सारा चीज दाई के लिए जरूरी है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा इतने में मदीना की बाहर अतराफ में एक औरत कुछ पका रहे है और बच्चा रो रहे, मशहूर किस्सा है। दूर से पूछा औरत को क्या हो गया, तेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो औरत ने कही कि भूखे हैं इसीलिए रो रहे हैं। क्या पकाते हो? कुछ नहीं, पानी गर्म कर रहा हूं। क्यों? कि इन बच्चों की रोने से मेरा दिल दुखता है, तो मैं चाहता हूं कि वो खाने बना रहा हो इस उम्मीद में वो सो जाए तो थोड़ा सा मेरा आराम मिल जाए। पूछा तो कहा उमर रज़ी अल्लाह ने, तो तुम उमर को क्यों खबर नहीं दिया? बोले उमर को खबर नहीं दिया, उमर और हमारा मसाला काल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में फैसला होगा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के आंसू आए। फरमाया उमर को कैसे खबर है आपकी ये हाल है? तो इस औरत ने कही कि क्यों नहीं ना होगा, वो हमारा अमीर है और हमारा खबर नहीं लेता, क्यों अमीर बने हैं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भागे, गया बैतुल माल रात में खोला। भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बड़े बैग लिया, उसमें खाने पीने की चीज भर के उसको बंद किया। फिर असलम रजी अल्लाह को फरमाया कि असलम मेरे पीठ पे उठाओ। उन्होंने फरमाया अमीरुल मोमिनीन। इस वक्त हजरत उमर रजी बहुत दुबला हो गया, सिर्फ रोटी और जैतून का तेल से जिंदगी गुजारता था इस वक्त। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, गुजारा होता उनका। तो कहा कि मेरे पीठ पे उठा दो। उन्होंने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन मैं ले जाता हूँ। अरे असलम क़यामत के दिन तू मुझसे ले, मेरा तरफ से तू उठा लेगा? अरे ये मेरे पीठ पर उठा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने अपने पीठ पे उठाया और इसको लाद के उस औरत के करीब पहुंचे। फिर ये नहीं कहा कि लो खाना पका के खाओ, कहा कि तू दूर हट जा। औरत दूर चला गया। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने खाना पकाना शुरू कर दिया। असलम रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह की दाढ़ी बहुत था, मैं देख रहा हूँ उनकी दाढ़ी के अंदर से धुएं निकल रहे हैं। खाना बन गया तो खाना बर्तन में रख के कहा कि आओ तुम्हारे बच्चों को खिलाओ, तो दूर जाके बैठ गया। तो फरमाया अमीरुल मोमिनीन हजरत असलम रज़ी अल्लाह ने, अमीरुल मोमिनीन चलिए रात बहुत कम हो गया, बाकी रहा, आप जाके थोड़ा सा आराम कर ले, काल भी वैसे ही तो खिदमत ही करना है। तो हजरत उमर ने फरमाया कि भाई असलम मेरा दिल चाहता है जिस आग से इन बच्चों को रोते हुए देखा, एक मरतबा तो थोड़ा सा हाथ से ले वो देख कर जाए। ये है अल्लाह के खलीफा। अल्लाह ने हमें तो इस काम के लिए दुनिया में भेजा और हमारा जान और माल जो अल्लाह ने दिया है इस काम के लिए दिया है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में से बेहतरीन वही है जो क्या करते हैं, अपना जान और माल से दूसरों की नफा नहीं करते। आज अल्लाह ने अपने फजल से हमको वो नबी वाला मेहनत दिया, इससे हमारा इसका मश्क हो कि हमारा जान माल ये हमारे बड़ी खर्च हो जाए, नहीं, ये तो अल्लाह की बंदों पर लगे और क़यामत के दिन हमको इसका बदला अल्लाह से मिल जाए। दोस्तों फिर
اللہ جل شانہ و من والوں نے ہم پر اور ایک ذمہ داری دیا. یہ تو ہمارے ایمان اور ایمان کی محنت یہ ہمارا ضرورت ہے. شروع میں بتایا یہ ہمارا ضرورت ہے اور اس ایمان کو سارے دنیا میں پہنچانا یہ ہمارا ذمہ داری بھی ہے. کیوں دوستو؟ اللہ جل شانہ و من والوں نے سرکار تو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا. یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ ہمارے نبی کی بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امتا بعدکم، تم ہی آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. بھائی بزرگ دوستو، اللہ کا یہ سنت تھا کہ پہلے نبیوں کو کسی قوم کے لیے بھیجتا. ان کی میدان جہود محنت معین تھا، زمانہ بھی محدود تھا. ایک زمانہ میں کئی نبیوں کا آمد ہوا. 100 نبی، ہزاروں نبی ایک ہی زمانہ میں محنت کرتے تھے. کسی قوم میں 8-10 نبی محنت کرتے تھے. بھائی بزرگوں دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ و من والہ نے زمانہ دیا قیامت تک. میدان محنت پورا دنیا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یعنی جو سیاہ ہے، سرخ ہے، سفید، سب کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اللہ کے رسول فرشتہ کے لیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے، جانوروں کے لیے، سب مخلوق کے لیے اللہ کے رسول رحمت بن کر کے آئے ہیں. تو دوستو یہاں اسی لیے پہلے جتنے نبی آیا ان کی دعوت دیکھیے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیرہ. نوح علیہ السلام نے بھی یہی لفظ یا قوم اپنے قوم کو بلایا. اسی طرح دوستو حضرت ہود علیہ السلام یا قومی، صالح علیہ السلام یا قومی، ان کے پیچھے یا قومی. ایسا ہی دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے سورہ ابراہیم میں اللہ جل شانہ و من والہ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. میں نے یہ قرآن آپ کو عطا فرمائی تاکہ ساری انسانیت کو گمراہی کے اندھیرا سے ہدایت کی روشنی میں لائے. ان کو اندھیرا سے، گمراہی کے اندھیرا سے نکال کر ہدایت کی نور پر لائے. اسی صفحہ میں سامنے جا کے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. میں نے آپ کو دلیل دے کر بھیجا. بہت 9 لمبے بڑے علامتیں موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا. تو یہ اب دیا تاکہ آپ اپنے بنی اسرائیل کو، اپنے قوم کو اندھیرا سے، گمراہی کے اندھیرا سے ہدایت کی روشنی میں لائے. دونوں بات میں فرق ہے نہیں. ان کو ساری انسانیت کو نکالنا اور ان کو اپنے بنی اسرائیل، اپنے قوم کو نکالنا. میں نے محنت ایک ہی ہے لیکن ان کو پورے انسانیت دیا اور ان کو بنی اسرائیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تو تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں. یہ تو دھوکہ کی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام پورے دنیا کے لیے نہیں، بنی اسرائیل خود فرما رہے یا قوم بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ جل شانہ و من والہ نے بھیجا. لیکن دوستو اللہ کی ترتیب بہت عجیب ہے. وہ کیا ہے کہ پہلے نبیوں کا حیات بہت لمبا مل گیا. حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال دنیا میں حیات ملا اور حضرت نوح علیہ السلام کے 1400 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 یا 200 سال. حضرت موسیٰ علیہ السلام 120 یا 130 سال. حضرت داؤد علیہ السلام 100 سال دنیا میں ان کو زندگی ملا. شعیب علیہ السلام کو بہت لمبا زندگی ملا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں زندگی کتنا دن ملا؟ 63 سال. نبی کب بنے؟ 40 سال. گیا 40 سال، باقی رہا 23 سال. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر نوح علیہ السلام کا بھی عمر دے دیتا تو بھی کافی نہیں تھا. لیکن 23 سال میں اتنا بڑا محنت کیسا پورا ہو. اس لیے دوستو اللہ جل جلالہ و من والہ نے جس دن ہمارے سرکار کو پورے عالم کے لیے نبوت عطا فرمائی، اسی دن اللہ نے ان کی امت کو نیابت عطا فرمائی. اسی لیے یہ پورے امت، بڑا چھوٹا، مرد عورت، دوستو لکھے بڑے ان پر، سارے کے سارے سب امت
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाइब है। हम अल्लाह के खलीफा भी है, अल्लाह के नबी की नाइब भी। अल्लाह ने बनाया, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। दोस्तों और बुजुर्ग और भाइयों, इसलिए जो भी कलमा पढ़े, सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कलमा पढ़ा, मक्का मुकर्रमा के खास लोगों के पास जाके इन्होंने को दावत दी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बच्चों में सबसे पहले इन्होंने मक्का मुकर्रमा में बाहर से जो आते इन्हों को अल्लाह की तरफ बुलाते। ज़ैद इब्न हारिसा गुलामों में सबसे पहले इन्होंने कमजोरों को दावत दिया। उम्मुल मोमिन खादिजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, इन्होंने सबसे पहले औरतों में ईमान लाया, औरतों को बात समझाई। दोस्तों, इन्होंने समझा कि अल्लाह ने हमें जान और माल जो दिया है इस दुनिया में, ये काम के लिए दिया है अल्लाह ने। तो अल्लाह जल्ल शान अम्मान वालों ने पिछले नबियों के साथ जो नसरतें और मददे की मुआमला किया, अल्लाह ने सहाबा के साथ वही मुआमला किया। दोस्तों, अल्लाह जल्ल शान अम्मान वालों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए मैदान दावत में आग को मुसख्खर कर दिया। आग में अल्लाह ने उनका हिफाजत की। अल्लाह जल्ल शान अम्मान वालों ने इस उम्मत की तमीमेदारी को हजरत उमर रज़ी अल्लाह के खिलाफत के जमाना में उनको अल्लाह ने क्या ताकत दी कि उन्होंने आग बाहर से निकल आया, इस आग को पिटाई करके, जैसे कि हैवान को पिटाई करके ले जाते हैं, चाहे उनको बकरी बकरा को, इसी तरह पिटाई कर करके आग को गार में वापस कर दिया। फरमाया गार हिर्जी अन्नार। उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि हमने मुआमला तो खुद आग से देखा, उम्मत क़यामत तक सुनेगा लेकिन देखा नहीं। लैसल खबर कल मुआयना, खबर और सुनना और देखना बराबर नहीं। तमीमेदारी ने आग के साथ क्या किया, इतना बड़ा आग कैसे पिटाई करके उन्होंने वापस घाट में ले गया। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बहर अहमर को मुसख्खर कर दिया। हजरत अली हजरमी रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से अल्लाह ये नियाबत के काम को लेकर निकले। तो भाई दोस्तों, जब वहां पहुंचे तो अचानक वो लोग भाग गए, समंदर से गुजर कर किश्ती पर बैठ के बहरीन पहुंच गया। हम उनके साथियों ने फरमाया कि कैसे हम जाए, हो तो चला गया। उन्होंने फरमाया हम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रास्ता में निकला हुआ, ये समंदर अल्लाह की मखलूक है, हम अल्लाह की कलमा तो वहां तक पहुंचाना है। या अली या अज़ीम या हलीम या करीम नहनु अबीदुका खरजना फी सबीलिका इजअल इलैहिम सबीला, ये दुआ पढ़ी करके रावी फरमाया है कि हमारा अमीर साहब सबसे पहले घोड़ा को लेकर समंदर में कूद पड़े। हम 350 के ऊपर पूरा जमक समंदर में हम घुस गए और चलते चलते समंदर की इस तरफ से उस पार चला गया। और 1-2 किलो नहीं, तकरीबन 27 या 28 किलो उन्होंने समंदर पर गुजरे। फिर रावी फरमाया कि मेरे दिल में है कि मेरे घोड़े की टाप में कोई पानी लगा या नहीं देखना चाहा। तो उन्होंने फरमाया मेरे घोड़े की पैर के नीचे देखा तो वल्लाहि मा बल्लत हवाफिर खुयूलिना, अल्लाह की कसम हमारे घोड़ों के पैर के नीचे एक कतरा पानी भी नहीं लगे। जअलल्लाहु लनल बहरु कल बर्री, अल्लाह ने समंदर को खुश्की बना दिया हमारे लिए, जैसे कि हमारे घोड़ा रेत पर चला समंदर पर बराबर चलते रहे। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर आसमान से उनकी उम्मत के लिए खाना उतारा। ये सहाबाई किराम की जमात अल्लाह के रास्ते में फिर रहे थे, खाना खत्म हो गया, दरख्त की पत्ता खाते खाते उनकी मुंह खराब हो गया। इतने में अल्लाह ने समंदर से मछली निकालकर उनकी पूरे जमात के खाने का इंतजाम किया। भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए भी मुसख्खर कर दिया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना में मेंबर थे और उनका जमात ईरान में। उस वक्त ऐसा ही कोई सैटेलाइट नहीं था जिससे वो देखा, अल्लाह ने खोल दिया। यहाँ से वो फरमाने या सारियल जबल, आए सारिया पीछे तुम पहाड़ की तरफ पीठ लगाओ, वो उधर से सुन रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, वो कोई मशीन के जरिए से नहीं। भाई और बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह जल्ल शअनुहु मनवालुहु ने जानवरों को और शहीद दरिंदों को अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने मुसख्खर किया। हुजूर सल्लल्लाहु की उम्मत को जब वो अफ्रीका पहुंचे, उक़बा बिन नाफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा किराम और ताबीन थे, वो लोग वहां पहुंचे तो जाके रात में बस्ती में ठहरना नहीं दिया, तो जंगल में दाखिल कर दिया बिल्कुल। और शेर और बढ़िया और उनका आवाज शुरू हुआ। सबने कहा कि आमिर साहब अब तो सब खा लेगा हमको रात में। इन्होंने शायद दरख्त की पत्ता में लेखा, आए जंगल वाले सुन लो,
हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आया हो अल्लाह की कलमा को पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए तुम 3 दिन के अंदर जंगल खाली करो वरना तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। रावी ने फरमाया सवाल देखा हमने, जंगल खाली, शेर अपने बच्चा मुंह में लेकर, सांप बिच्छू अपना बच्चा समेत जंगल खाली करके चला गया। भाई दोस्तों, जिस जंगल में इन्होंने आवाज लगाया इस जगह में अब बहुत बड़े शहर, एक जमाना मुसलमान का उस यानी अफ्रीका का दारुल खिलाफत भी था, इसका नाम है कैरोवान, जो अभी मौजूदा ट्यूनिसिया में है, ट्यूनिस में है, मदीनत कैरोवान। भाई बुजुर्गो दोस्तों, कितने जमाना पहले इन्होंने आवाज, सारे जंगल खाली हो गया। इसीलिए दोस्तों अंबिया अलैहिस्सलाम को जितना नसरत और मदद अल्लाह ने किया सारा हजरत सहाबाए कराम को मिला। भाई दोस्तों और बुजुर्गो, सहाबाए कराम ने जिस अल्लाह और जिस रसूल पर ईमान लाया, जो काम किया, जिससे अल्लाह ने इनको इससे नसरत और मदद किया, वो आज भी हमारे सामने है। बस इतना है कि हम हमारे जो नियत है ये नियत को बदलना पड़ेगा। हमने नियत बना लिया कि दुनिया के काम करते हुए मौका मिले तो उसमें दीन की काम कर ले। सहाबाए किराम का यह था कि भाई हम तो अल्लाह के दीन के लिए है, हमारा जान माल अल्लाह के दीन के लिए है, हम तो अल्लाह के दीन की काम करते करते फुर्सत मिल जाए तो कुछ दुनिया के काम कर लेंगे। भाई बुजुर्ग दोस्तों, सहाबाए किराम ने जान लगाई, माल लगाई, घर उजाड़ किया, ज्यादा जमाना नहीं लाया अल्लाह ने। 25 साल के अंदर 23 साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और 2.5 साल हजरत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के, ये सहाबाए किराम को लगाने की वक्त था। इन्होंने अपने घर पे झाड़ू मार के अल्लाह के रास्ते में दिया, खाली करके लगाया। फिर अल्लाह ने इसे दिया कि 10 साल के अंदर अल्लाह ने इतना दिया कि इन्होंने 100 साल अगर दुनिया के लिए मेहनत करता तो इतना दुनिया उनको नहीं मिलता। और खुद उन्होंने खाया और उनकी नस्लें खाते जा रहे थे। भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, और फायदा कितना हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाना में हिजाज मुकद्दस में इस्लाम जिंदा हुआ। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाना में हिजाज और गुजर कर वो क्या कहते हैं खालिद से गुजर कर ईरान और शाम में और फारिस में दाखिल होना शुरू हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाना में जाकर 22 लाख मुरब्बा किलो इस्लाम जिंदा हो गया। फिर 10-12 साल हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाना आया तो इतना इस्लाम जिंदा हुआ कि और 22 लाख मुरब्बा मैल इस्लाम जिंदा हो गया। तो हजरत यानी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाना में जाके ऐसा ही और ज्यादा इस्लाम का तरक्की हुआ। तो दोस्तों और बुजुर्ग और भाइयों, अब हमने इस काम जो अपना है और इसी के लिए हमारा जाना और माल लगाना, दोस्तों जिसने जितना कुर्बानी देगा अल्लाह उस पर काम को इतना करता रहेगा और इसके अंदर वो इस काम का जितना सिफत जरूरत है अल्लाह वो खुद उसको नवाजेगा। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहले सिफत दिया, फिर उनको यानी अब अल्लाह की तरफ से सिफत मिल गया और इन्हों को अल्लाह जल्ल शानहू ने फिर काम दिया और अल्लाह ने हमें काम दिया। हमारे अंदर ये सिफत है नहीं, इसीलिए हम जब मेहनत करते रहेंगे तो इसके लिए जो अखलाक का जरूरत है, जो चीजों का जरूरत है, इसार भाई दोस्तों सारा चीज हमारे अंदर आएगा। सहाबाए किराम ने जब कुर्बानी दिया तो इंसाफ कायम हुआ, फिर एहसान की सिफत आए, फिर इसार हो गया। बगैर खाए खुद बीबी और बच्चा सबको भूखा रखा और मेहमान को सारा खिला दिया। ये मंजर बहुत ही कम मिलेगा दुनिया में। और ये अपना रिश्तेदार नहीं, अल्लाह के मेहमान है, सब खिला दिया, वहां तक पहुंचे, अल्लाह हमको भी वहां तक पहुंचाएगा। अब हमारा कहाँ जाना है दोस्तों, मंजिल सामने ना हो तो आदमी काम रास्ता में छोड़ देता है या रास्ता बदल देता है। हमारा निशाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को दीन की जिस सतह पर छोड़ के गया, हम वापस वहां लौटना है। इस काम के जरिए से हमें मकसद वही है। लेकिन दोस्तों जो कमी हो गया, इसीलिए हम उम्मत की तरफ से सब इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से माफी मांगे और आइंदा के लिए हम नियत करें कि हमारा पूरा जिंदगी इस काम के लिए है। तो भाई सब तैयार है ना इंशाअल्लाह इसके लिए? तो शुरू करना है हमें साल से, 4 महीने से पहले 4 महीना हो जाए, 4 महीना, फिर कोशिश करें कि हर साल हमारा 4 महीना लगे और जिनके 4 महीना तरतीब से हो गया 1-2 मरतबा तो हम साल लगाएं। 7 महीना अंदरूनी मुल्क में हो या बैरूनी मुल्क में, क्योंकि पूरे दुनिया में उम्मत फैला हुआ है। उम्मत इजाबा जो है ये वो भी हमारे जिम्मे है, जिन्होंने अल्लाह के दीन पे लिए दिन कबूल नहीं किया उनका भी जिम्मेदारी हम पर है, क्योंकि वो सारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानियत के लिए रहमत बन करके आए हैं, इसलिए ये उम्मत भी ही रहमत है। हम जब फिर दोबारा इस काम को करेंगे
इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ला शानो मनवालू हमको भी रहमत बना देंगे, हमारा गुनाह माफ करेंगे, दुआएं कबूल होते जाएंगे। तो इसीलिए भाई दोस्तों, इस हमारे इस झूठ से कौन कौन नगद तैयार है साल और 7 महीने के लिए बेरोक के लिए खड़ा हो जाए भाई। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, जान में, माल में, हाल में, काल में, हर साल 4 महीने का अल्लाह कबूल फरमाया। सनाउल्लाह मोहम्मद अनवर कराची सोसाइटी हर साल अल्लाह कबूल फरमाए। अब्दुल वहाब बशर हर साल हर महीना में माशाअल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। तश्कील पूरा कर लो भाई। मोहम्मद असलम कहाँ से भाई?